Okay. Are the voice and screen clear? All okay? Are the voice and screen clear? Yes. Just reply me why. Simple why. Yes. All right. Let everyone join. Within 1 minute, we'll start the lecture. Okay, tell me the case number or the point number that we have covered. Last point. Everyone. What was the last point that we covered? बोलो बोलो put. I think half cover केला होता, right? Half part we have covered. Can you hear me? Half part is over. Okay. 24th point. Was that covered? 24th I think झाला होता. Potential due to the line charge. Everyone just reply once. Can you hear me? As I'm not getting much replies. Just reply me yes or no. Everyone? Only Asaf is replying. No one. Others are not replying. What is the problem? Okay. Subodh has replied. Swastik. Just reply me why, yes or no, so that I can ensure if there is any technical problem so that I can know. Yes, Tejas has replied. Okay. Everyone please reply once so that we can start. Okay, Abhiram. Okay, all right. We'll start. Now, let us see the next point, that is point number 25. Point number 25. Write down point number 25. Case number 25. Electric potential at the center of the ring. Potential is a scalar value. Okay. Electric field is 0 at the center of the ring, but potential will not be 0. It will simply get added and ultimately some value will result. Write down. Electric potential at the center of the ring. Electric potential at the center of the ring. Electric potential at the center of the ring. Of course, a charged ring. Let's have a charged ring. Okay, this is the center of the ring. Let's say total charge on the ring is capital Q. Total charge on the ring is capital Q. Because of this charge dq, very small potential dv will be here. K into dq upon r. 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 Because of all such dq charges, we will have the potential dv and
all the values of r are constant. r च्या सगळ्या values constant आहेत, which is equal to capital R. So integration, in the integration dv, all that r will come out of integration and k will also come out of integration, k into small charge dq upon r. After integration, k and r will come out of integration and inside integration only dq will remain. So the answer is k into integration of dq is the total charge on the ring divided by r. This is going to be the potential at the center of the ring. This is going to be the potential at the center of the ring. Okay, so it's not zero. Electric field is zero, but potential at the center of the ring is not zero. Always remember that. Next, case number 26. Potential at a point on the axis of the ring. Potential at a point on the axis of the ring. We have seen what is the electric field at a point on the axis of the ring. Okay, extra cos theta component is there. Everything else remains same. Kq upon r square into cos theta is the electric field at a point on the axis of the ring. But now we are seeing potential at a point on the axis of the ring. Instead of electric field, now we are seeing potential at a point on the axis of the ring. So this situation, let's draw the ring. Let's draw the axis of the ring. The point is somewhere on the axis of the ring. Here, let's say, distance on the axis, we take it as small x as usual. The distance on the axis, we take it as small x as usual. The total charge on the ring is capital Q. The total charge on the ring is capital Q. And the oblique distance, slant distance, we take it as small r. And the radius, we take it as small a. We do not confuse between small r and capital R. So we take the radius as small a. Now because of this charge dq, k into dq upon r, because of this charge dq, k into dq upon r, k into dq upon small r, k into dq upon small r, k into dq upon small r is the potential at given point P. Okay, that potential at a point on the axis of the ring we want to find out. A very small potential dv will be equal to k into very small charge on the ring dq upon distance of that dq charge from the given point upon r, and this dv is equal to k into dq upon r, and after integration we get k out of integration dv is equal to v, k out of integration. This r value is also constant. From any charge on the ring, from the edge of the ring to the given point, this distance is going to be the constant value, small r. So k and small r are going to come out of integration, and this integration dq will become q. So potential at a point on the axis of the ring is going to be simply k into q upon small r. K into q upon small r. And of course, by Pythagoras, you can replace the small r as per the requirement. And what is the replacement? As per the requirement, you will do the replacement. R is equal to under root a square plus x square, Pythagoras. Okay, as per the requirement you will do this. Otherwise formula is simply kq upon r. But here axis वाला प्रॉब्लेम मध्ये r काय असतो? ऑलवेज ऑब्लिक डिस्टन्स असतो. एक्सिस वाल्या प्रॉब्लेम मध्ये r जो काय असतो तो ऑलवेज ऑब्लिक वाला डिस्टन्स आहे आणि रेडियसला आपण स्मॉल a म्हणतोय. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. In the case number 27, we will find out potential due to uniformly charged disk, ring at the center, ring at a point on the axis, and now there is a disk. Okay, and we want to find out potential due to the disk at a point on the axis of the disk. Okay, potential at a point on the axis of the disk. So the point will be somewhere here. And again the same diagram. This distance is going to be equal to x. This distance is going to be equal to x. This distance is going to be equal to small a, radius of the disk. Just keep on writing. That will automatically revise the things. Okay. हाताखालनं गेलं की आपोआप परत सगळ्या गोष्टी रिवाइज होतात नुसतं बघण्यापेक्षा. Okay. So let's write here r. Okay. And here we want to find out the potential at a point on the axis of the disk. Okay, that formula, just remember, sigma upon epsilon 0
into bracket r minus x, hypotenuse minus adjacent. Just remember this, okay, rather than deriving, because you have to assume n number of rings and you have to integrate potential due to each ring. प्रत्येक ring मुळे potential calculate केलंय. Disk is made up of n number of rings and potential due to each ring we have to calculate, then we have to integrate. But that much time we might not be having in the exam. So this formula we will remember: sigma upon epsilon 0 r minus x. R is hypotenuse, x is adjacent. Sigma upon epsilon 0 r minus x, sorry, sigma upon 2 epsilon 0. The sheet is not conducting sheet, it's a regular non-conducting sheet. Only one layer is there, only one layer is there. So sigma upon 2 epsilon 0, okay, use sigma upon 2 epsilon 0, okay. And as per the requirement, what you can do the replacement as per the requirement. If the value of small r is not given, you can ask the Pythagoras, and Pythagoras will say under root a square plus x square. R is equal to under root a square plus x square. After this, reply in the chat box CW. Take your time, write it down, and then reply. Bolo. Fast. CW. Okay. झालं का बघा इथपर्यंत? Today I'm not getting much replies. Why? Okay. Okay. Short मध्ये reply करत चला. CW clear and written. Okay, good. चलो next. Point number 28. Point number 28. Write down relation between electric field and potential. Electric field is a vector quantity, potential is a scalar quantity, but still they can be related. Relation between electric field and potential. Okay, if potential is given as a function of x comma y comma z, potential as a function of position, x y z are the coordinates, so with the coordinates we get the position. So if potential is given as a function of x y z, you can find out electric field by using the concept of partial derivative. Okay, so electric field at given point, electric field as a vector at given point x y z is equal to negative into bracket potential gradient, negative potential gradient. Okay, now how to find out potential gradient? What is the meaning of this triangle, inverted triangle? Let's write it down. Electric field at given point is equal to negative potential. This operator is called as gradient operator. Gradient means something with respect to distance, and rate means something with respect to time. Rate of velocity or rate of change of velocity. So change in velocity upon time. Whenever you say rate, it is something upon distance, and whenever you say gradient, it is something upon whenever you say rate, it is something upon time. Rate of change of velocity. So change in velocity upon time. When you say rate, it's time rate, and when you say gradient, it's with respect to distance or something upon distance. So how to find out this? Gradient of V means potential rate of change of potential with respect to position. So with respect to x means partial derivative with respect to x into I cap, rate of change of potential with respect to x, with respect to position x along the x-axis, into I cap, plus rate of change of potential with respect to y, means derivative of potential with respect to y, into z cap, plus rate of change of potential with respect to z into k cap, In this way, potential is a scalar, but after this operation you will get one vector, and negative of that vector is a electric field. So electric field is equal to negative potential gradient. Negative potential gradient is the electric field. Okay, is the electric field. So this is how you can calculate electric field at given point. Okay,
and all these are the partial derivatives. Okay, these are partial derivative. Now while calculating partial derivative with respect to x, you will assume y and z as constant. Okay, derivative with respect to x करताना y आणि z ला constant घ्या. Derivative with respect to y करताना x आणि z ला constant घ्या. Derivative with respect to z करताना x आणि y ला constant घ्या. ओके, with respect to x करताना बाकीचे दोघं constant, y आणि z constant. y करताना x आणि z constant, आणि with respect to z करताना x y constant, x y च्या टर्म constant घ्या. These are partial derivatives. These are partial derivatives. Okay, this concept we have already learned. Okay, समजा one dimensional case असेल, if the case is one dimensional case, so instead of x y z you can generally write only x or only y or only z or simply r also. So in that case one dimensional case आहे, so कुणी वेक्टर असं लिहित बसत नाही, लेफ्ट डायरेक्शन निगेटिव्ह, राईट डायरेक्शन पॉझिटिव्ह, आणि वन डायमेन्शनल आहे ना, मग पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची गरज पण नाही आहे. ओनली अलॉंग एक्स किंवा अलॉंग वाय किंवा अलॉंग झेड किंवा इन जनरल आर, त्या केसमध्ये तुम्ही काय म्हणू शकता, डीव्ही बाय डी आर असं डायरेक्टली लिहू शकता. त्या केसमध्ये पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची गरज नाही आहे, कारण पोटेन्शियल फक्त एकाच डायमेन्शन मध्ये चेंज व्हायला लागले. सो इलेक्ट्रिक फील्ड पण एकाच डायमेन्शनल असेल, एकाच डायमेन्शन मध्ये असेल. ओके, इथं काय परत वेक्टरचा सिम्बॉल द्यायची गरज नाही किंवा आय जे के वापरायची गरज नाही. ओके, प्लस म्हणजे राईट डायरेक्शन, मायनस म्हणजे लेफ्ट डायरेक्शन, किंवा प्लस म्हणजे अप डायरेक्शन, मायनस म्हणजे डाऊन डायरेक्शन, ते आपोआप इथं ऍक्च्युली हा वेक्टर फॉर्मच आहे, पण लोक वन डायमेन्शनल केसमध्ये आय कॅप आणि मायनस आय कॅप किंवा जे कॅप मायनस जे कॅप वापरत नाहीत. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इक्विपोटेन्शियल सरफेस. व्हॉट इज इक्विपोटेन्शियल सरफेस? राईट डाऊन. इक्विपोटेन्शियल सरफेस म्हणजे काय? Equipotential surface, a direct definition can be asked to choose from the options. Okay, locus of points having equal potential. Locus means collection. Equipotential surface is a locus of points. Just keep on writing along with me. Locus of points having equal potential, समान पोटेन्शियल असणाऱ्या पॉइंटच्या कलेक्शनचा जो काय सरफेस बनतो त्याला इक्विपोटेन्शियल सरफेस असं आपण म्हणणार आहोत. ओके, लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस मीन्स कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हॅव्हिंग इक्वल पोटेन्शियल. प्रत्येक पॉइंटला काही ना काहीतरी पोटेन्शियल असेल. इक्वल पोटेन्शियल असणारे पॉइंट जोडा, कलेक्ट करा. वन शेप दॅट यू आर गोइंग टू गेट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इक्विपोटेन्शियल सरफेस. ओके, लोकस ऑफ पॉइंट्स हॅव्हिंग इक्वल पोटेन्शियल. देन राइट अ नोट. इलेक्ट्रिक फील्ड at a given point, electric field at a given point is always perpendicular to equipotential surface. Electric field at a given point is always perpendicular to equipotential surface. Electric field आणि इक्विपोटेन्शियल सरफेस हे कायम एकमेकांना परपेंडिक्युलरच असतात at any given point. Electric field and equipotential surface are always going to be perpendicular to each other. Okay, conductor surface is an equipotential surface. कुठल्याही कंडक्टरचा सरफेस हा इक्विपोटेन्शियल सरफेस असतो. ऑलवेज रिमेंबर, शेप कुठलाही चालेल. ओके, नोट लिहित चला फक्त. कंडक्टर सरफेस इज अन इक्विपोटेन्शियल सरफेस. शॉर्ट मध्ये लिहा इक्विपीओटी. ओके, इक्विपोटेन्शियल. Conductor surface is an equipotential surface. So electric field lines, just keep on making a note, the important notes are. So electric field lines start or end on conductor surface normally means perpendicular. कुठल्याही कंडक्टर सरफेस मधून बाहेर पडणाऱ्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स किंवा टर्मिनेट होणाऱ्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स परपेंडिक्युलरच का असतात? बिकॉज कंडक्टर हा इक्विपोटेन्शियल सरफेस आहे. ओके, कंडक्टरच्या कुठल्याही दोन पॉइंट्स मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स असत नाही, आणि जर असेल तर चार्ज हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल फ्लो होतो आणि पोटेन्शियल डिफरन्स नलिफाय केलं जातं आणि पोटेन्शियल सेम आणले जातात.
ओके, कुठल्याही कंडक्टरच्या सरफेसवरच्या 2 पॉइंट्स मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स असू शकत नाही. जर असेल तर हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल चार्ज फ्लो होतो, पोटेन्शियल डिफरन्स नलिफाय केला जातो, पोटेन्शियल इक्वल केले जातात. सो कंडक्टर सरफेस इज ऑलवेज अन इक्विपोटेन्शियल सरफेस, आणि इक्विपोटेन्शियल सरफेसला इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स ऑलवेज परपेंडिक्युलर असतात. Reply in the chat box up to point number 30, clear and written. CW. Good. Good. Yes. Everyone. But लिहा. Done. जाऊया पुढं. Point number 31. रिप्लाय फास्ट. लिहून झालं का? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 31. चला. Okay, write down. Point number 31. Potential due to the spherical shell. Potential ड्यू टू, आपण इलेक्ट्रिक फील्ड बघितली ड्यू टू स्पेरिकल शेल किंवा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. ओके, व्हॉल्यूम डिस्ट्रीब्युशन किंवा सरफेस डिस्ट्रीब्युशन. आता बघतोय आपण सरफेस डिस्ट्रीब्युशन परत एकदा, बट इन्स्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाव वी आर लुकिंग ॲट पोटेन्शियल. पोटेन्शियल ड्यू टू स्पेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्पियर. कंडक्टर पाहिजे, कंडक्टिंग स्पियर. या दोन्ही केसमध्ये काय होईल बा? या दोन्ही केसमध्ये सर चार्ज विल रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस. चार्ज कुठं असेल? फक्त आणि फक्त सरफेस वरती असेल. सो केस कुठली आहे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्युशनची केस आहे. द केसेस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्युशन केस. द केसेस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्युशन केस Q. Okay, now here you will be having the concept of charge per unit area. So charge per unit area concept, you can write sigma is equal to charge on the surface divided by surface on which the charge is present. Only on the outer surface charge is present. Okay, not on the inner surface, only on the outer surface. So you will not write 8 pi r square, you will write only 4 pi r square because charge is only on the outer surface. Okay, fine. Now at a point, at any point outside the sphere, let's say the sphere has a radius equal to capital R and the given point is outside, then what is the potential at a point outside? What is the potential at a point on the surface? And what is the potential at any general point which is inside? Inside electric field is 0, that we know. Outside some electric field is there, on the surface also, or just outside the surface also electric field is there. So write down R more than capital R means outside. Outside potential, as good as this is a point charge, as good as this is a point charge at the center, just write KQ upon R. Just write KQ upon R as if हा सगळा पॉइंट चार्जेस आहे आणि पॉइंट चार्ज पासून ऍट डिस्टन्स R पोटेन्शियल असतं KQ upon R. पोटेन्शियल ऑन दी सरफेस, पोटेन्शियल ऑन दी सरफेस साठी स्मॉल r इक्वल टू कॅपिटल R. स्मॉल r इज इक्वल टू कॅपिटल R. पोटेन्शियल ऑन दी सरफेस, पोटेन्शियल ऑन दी सरफेसचा फॉर्म्युला बघा KQ अपॉन R, फक्त R च्या ऐवजी कॅपिटल R टाका सर. येस, R च्या ऐवजी कॅपिटल R टाका. ओके, आणि बाळांनो पोटेन्शियल इनसाइड, पोटेन्शियल इनसाइड. इनसाइड साठी काय करायचं आहे? पोटेन्शियल बेसिकली वर्क डन पर युनिट चार्ज असतं. वर्क डन पर युनिट चार्ज असतं. वर्क केव्हा करावं लागतं? जेव्हा चार्ज फोर्स एक्सपिरियन्स करतो. फोर्स एक्सपिरियन्स करायला काय गरजेचं आहे? इलेक्ट्रिक फील्ड गरजेची आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड फक्त आउटसाइड प्रेझेंट आहे, इनसाइड प्रेझेंट नाही. म्हणजे इन्फिनिटी पासून सरफेस पर्यंत येताना फोर्स एक्सपिरियन्स होणार, कारण आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. त्यामुळे इन्फिनिटी टू सरफेस वर्क करावं लागतं. पण सरफेस टू इनसाइड जाताना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आहे, म्हणजे फोर्स येत नाही, म्हणजे वर्क करायची गरज नाही. मग इन्फिनिटी टू इनसाइड येताना 2 पार्ट्स करायचे, इन्फिनिटी टू सरफेस प्लस सरफेस टू इनसाइड. आता इन्फिनिटी टू सरफेसचं वर्क डन पर युनिट चार्ज म्हणजे सरफेसचं पोटेन्शियल, प्लस
सरफेस टू इनसाइड पर युनिट चार्ज हे त्याच्यामध्ये ऍड करायचं. म्हणजे काय, पोटेन्शियल ऍट अ पॉइंट इनसाइड इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड डिवाइडेड बाय चार्ज. पण इन्फिनिटी टू इनसाइडला लोक कसं करतात, इन्फिनिटी टू सरफेस प्लस सरफेस टू इनसाइड, सरफेस टू इनसाइड डिवाइडेड बाय चार्ज. आता इन्फिनिटी टू सरफेस, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस डिवाइडेड बाय चार्ज प्लस आता सरफेस टू इनसाइड, सरफेस पासून इनसाइड जाताना वर्क करायची गरज नाही, कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नाही, फोर्स एक्सपिरियन्स होत नाही, काहीच वर्क होत नाही, त्यामुळे हे काम झिरो झालं. पण इन्फिनिटी टू सरफेसचं वर्क, वर्क डन पर युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज इज अ पोटेन्शियल ॲट गिवन पॉइंट. Work done to bring a unit positive charge from infinity to given point without acceleration is called as potential at that point. Given point is surface. This is going to be the potential at the surface. So inside the potential बाळांनो always equal to potential on the surface असतं. Okay. आणि जर याचा जर आपण ग्राफ काढायचं ठरवलं, if we decide to draw the graph for this, then it will look something like this. पट नोट बनवा, उलटा जा रहा है. हाँ, स्मॉल आर व्हॅल्यू, पोटेन्शियल व्हॅल्यू, शेल आहे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्युशन आहे. इथं आर इक्वल टू कॅपिटल आर. या रिजन मध्ये स्मॉल आर मोर दॅन कॅपिटल आर म्हणजे आउटसाइड. या रिजन मध्ये स्मॉल आर लेस दॅन कॅपिटल आर. या रिजन मध्ये स्मॉल आर लेस दॅन कॅपिटल आर. या रिजन मध्ये इथं एक्झॅक्टली स्मॉल आर इक्वल टू कॅपिटल आर म्हणजे ऑन दी सरफेस. इनसाइड पोटेन्शियल किती आहे, 0 टू इनसाइड पोटेन्शियल आहे इक्वल टू सरफेस वालच. आणि आउटसाइड द सरफेस कशाला प्रपोर्शनल आहे पोटेन्शियल, आउटसाइड द सरफेस इट इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल आर, प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल आर, प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल आर. पट रिप्लाय करा, क्लिअर अँड रिटर्न. काही विचारतील यातलं, हा फॉर्म्युला विचारतील, हा विचारतील, हा विचारतील, किंवा डायरेक्टली ग्राफ विचारतील. चारही व्हेरिएशन्स या केसचे माहित असले पाहिजे. गुड. CW येस, पट रिप्लाय करा. केस नंबर 32 कडे जाऊया. 48 पर्यंत जायचंय ना, नाही 45 आहे, 48 नाही. काल आपण 48 म्हटलं ना, 45 पॉइंट्स आहे. फर्स्ट डन. चलो नेक्स्ट. गुड. नेक्स्ट पॉइंट बघा बाळांनो, 32. आता शेल नाही आहे, आता व्हॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्युशन आहे. पोटेन्शियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पियर, SPHERE, volume charge distribution case. Charge is not on the surface, charge is throughout the volume. Volume charge distribution, it's going to be now volume charge distribution. In that case what to do, understand. In that case स्पियर घेऊया आपण. आता स्पियर कुठला घेऊया, व्हॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्युशन वाला. ओके, थ्रूआउट दी व्हॉल्यूम चार्ज असणार. सर थ्रूआउट दी व्हॉल्यूम चार्ज असणार, देयर विल बी चार्ज थ्रूआउट दी व्हॉल्यूम. ओके. लेट्स से द रेडियस ऑफ द स्पियर इज कॅपिटल आर. ओके, कॉन्सेप्ट कुठली, चार्ज पर युनिट व्हॉल्यूमची. टोटल चार्ज ऑन द स्पियर थ्रूआउट द व्हॉल्यूम Q. चार्ज ऑन द स्पियर divided by volume in which the charge is spread. Volume of the sphere is 4/3 pi r cube, because in this much volume this charge Q has been spread uniformly. It has been spread in the total volume 4/3 pi r cube. Complete volume मध्ये तो uniformly spread केलाय. Okay, fine. So आता परत outside, at a point outside what is the potential? Okay, at a point on the surface what is the potential? There R will be equal to capital R, and at any point inside what will be the potential? Interesting case आहे. पर्टिक्युलर फॉर्म्युल्यात ऑलरेडी पण आपण बघितले होते, परत एकदा सांगतो, लक्ष द्या. इफ R is more than capital R, as good as this entire charge is a point charge, डायरेक्टली फॉर्म्युला लिहायचा. आउटसाइड पोटेन्शियल
outside potential is equal to kq upon small r. That's it. And k is, you know, k is already 1 upon 4 pi epsilon किंवा 1 upon 4 pi epsilon 0. गिवन पॉइंट मीडियम मध्ये असेल तर एप्सिलॉन आणि व्हॅक्यूम मध्ये असेल तर एप्सिलॉन 0 किंवा एअर मध्ये असेल तर एप्सिलॉन 0. When r is equal to r, just keep on writing same k into q upon outside nahi, on the surface, potential at a point on the surface. kq upon capital R, instead of small r use capital R. And inside चा फॉर्म्युला थोडासा डिफरंट आहे. आता इनसाइड चार्ज इनक्लोज आहे म्हणजे इनसाइड पण इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, म्हणजे सरफेस टू इनसाइड जायला पण वर्क होणार, म्हणजे अजून ऍडिशनल काहीतरी वर्क असणार आहे. त्यामुळं अजून ऍडिशनल वर्कला करस्पॉन्डिंग अजून ऍडिशनल पोटेन्शियल येणार. आणि तो जो काय फॉर्म्युला आहे तो असा आहे, बरोबर सेंटरला जे पोटेन्शियल आहे, कशी ट्रिक आहे बघा, बरोबर सेंटरला किती पोटेन्शियल असतं, सरफेसच्या 3/2 असतं. काय असतं, सरफेसच्या 3/2 असतं. सो इथे लिहिणार मी सरफेस, परत टाकणार एक ब्रॅकेट, अजून एक ब्रॅकेट, इथं लिहिणार 3, इथं लिहिणार 2. ओके, सेंटरचं पोटेन्शियल मी पाठ करून ठेवले. ऍट दी सेंटर, पोटेन्शियल ऍट दी सेंटर इज इक्वल टू पोटेन्शियल ऑन दी सरफेस मल्टिप्लाइड बाय 3/2. सरफेसच्या 3/2 म्हणजे स्मॉल आर ची व्हॅल्यू 0 टाकली की असं शिल्लक राहिलं पाहिजे. सो आर स्क्वेअर सबट्रॅक्ट करा, इथं कॅपिटल आर स्क्वेअर लिहा आणि इथं पण कॅपिटल आर स्क्वेअर लिहा. आता चेक करा, स्मॉल आर ची व्हॅल्यू 0 टाकली, स्मॉल आर ची व्हॅल्यू 0 टाकली की तुम्ही सेंटरला पोहोचताय. स्मॉल आर ची व्हॅल्यू 0 टाकली की कॅपिटल आर स्क्वेअरला कॅपिटल आर स्क्वेअर कॅन्सल होतोय. न्यूमरेटर मध्ये आर स्क्वेअरच्या टर्म आहे, डिनॉमिनेटर मध्ये पण आर स्क्वेअरचीच पाहिजे, तरच आर स्क्वेअरचे युनिट कॅन्सल होतील आणि पोटेन्शियलला पोटेन्शियलचं युनिट मॅच होईल. अशा ट्रिकनं मी हे लक्षात ठेवले, 3r² मायनस r स्क्वेअर अपॉन 2r², 3r² मायनस r स्क्वेअर अपॉन 2r². पण कुठला आर कॅपिटल आर आहे आणि कुठला आर स्मॉल आर आहे तेवढं फक्त कन्फ्युजन होतं. पण ते कन्फ्युजन अवॉइड कसं करायचं आहे, जर याला स्मॉल आर लिहिलं आणि इथं 0 टाकलं तर 3 गायब होईल. नाही, आम्हाला 3 पाहिजे आहे. स्मॉल आर 0 असताना 3 पाहिजे आहे, म्हणजे 3 कुणाचा कोएफिशियंट असला पाहिजे, कॅपिटल आरचा असला पाहिजे. स्मॉल आर 0 टाका, 3r² अपॉन 2r², आर स्क्वेअरला आर स्क्वेअर कॅन्सल, 3/2 म्हणजे स्मॉल आर 0 असताना 3/2 टाइम्स सरफेस एवढं पोटेन्शियल येतंय. आणि ते कुठे येते, ऍट अ पॉइंट सेंटरला. ओके, स्मॉल आर इक्वल टू 0 म्हणजे इनसाइड वाला पॉइंट कुठला झाला, सेंटरला. सो राईट डाऊन, ऍट सेंटर स्मॉल आर इक्वल टू 0. So potential at the center is equal to potential on the surface into bracket 3r² minus r² upon 2r², 3r² minus r² upon 2r². Answer is r² cancel, 3/2, 3/2 of that of the surface. This is the value of the potential at the center. सरफेस पेक्षा ती जास्त आहे, 1.5 पट आहे, 3/2 टाइम्स आहे, म्हणजे सरफेस पेक्षा जास्त आहे. आता बाळ याचा जर ग्राफ काढायचा ठरवला तर उलटा झाला परत. If you decide to draw the graph, it will be like this. Put R more than capital R less than capital R, small r, V. This is potential on the surface value. On the surface, this is the potential. Outside the surface, outside surface potential is proportional to 1 upon R. Potential is proportional to 1 upon R. Proportional to 1 upon R. Now, इनसाइडच्या सगळ्या पॉइंटला पोटेन्शियल काय सरफेस एवढं नाहीये. सेंटरला किती येते, 3/2 टाइम्स सरफेस आहे. 3/2 म्हणजे 1.5. इथे कुठेतरी व्हॅल्यू असेल ती. ओके, बरोबर सेंटरला आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू 0 ला ती इथं आहे. ओके, सो इथं पासून इथंपर्यंत एक स्मूथ ग्राफ पाहिजे आहे, स्मूथ ग्राफ पाहिजे आहे. सो स्मूथ ग्राफ पाहिजे आहे आणि ग्राफ मध्ये डिसकंटिन्युटी नको आहे. म्हणजे ग्राफ असा काढून चालत नाही, कारण असा ग्राफ काढला तर इकडनं डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे स्लोप वेगळा येतो आणि या साईडनं डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे स्लोप वेगळं येतं. ओके, या दोन टँजंट वेगवेगळ्या येतात, त्यामुळं असा ग्राफ काढून चालणार नाहीये. तो जो काय ग्राफ असणार आहे तो लक्षात कसा ठेवायचा तुम्हाला सांगतोय. आउटसाइड वाला ग्राफ तर तुम्ही काढताय प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, त्यात काय अडचण नाहीये.
हे सगळेजण काढतायत. पण इथं ग्राफ असा काढला तर काय होणार आहे, इकडून टँजंट अशी येणार आहे, वेगळा स्लोप येईल, आणि इकडून टँजंट अशी येणार आहे, सो वेगळा स्लोप येईल. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड त्या पॉइंटला दोन वेगवेगळ्या इलेक्ट्रिक फील्ड आल्यासारखं झालं, तसं होत नाही. कारण डीव्ही बाय डी आर म्हणजे स्लोप म्हणजेच इलेक्ट्रिक फील्ड. ऍट अ पॉइंट ऑन द सर्फेस दोन इलेक्ट्रिक फील्ड नसतात, एकच व्हॅल्यू असते. सो दोन वेगळे वेगळे स्लोप नको आहेत, एकच कुठला तर स्लोप असणार आहे. म्हणजे ग्राफ स्लोप मध्ये स्मूथ पाहिजे, ग्राफ स्लोप मध्ये स्मूथ पाहिजे, लक्षात घ्या. ओके, सो त्यासाठी तुम्हाला जो काय ग्राफ ऑब्विसली ड्रॉ करावा लागणार आहे तो कसा असणार आहे, असा असणार आहे, लक्षात घ्या. हा, रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स, क्लिअर अँड रिटन CW. सगळ्या ट्रिक्स लॉजिक्स पटपट लिहा, ग्राफ ड्रॉ करा. कुठली सिच्युएशन दिली आहे बघायचं, या 3 केसेस विचारतील, नाहीतर ग्राफ विचारतील, त्याच्यापेक्षा बाहेर जात नाही क्वेश्चन. त्या फॉर्म्युला लक्षात ठेवायला ट्रिक सांगितलेली आहे. रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स, क्लिअर अँड रिटन CW, पॉइंट नंबर 32. आणि पोटेन्शियल ऑन दी सरफेसला कसं रिप्लेस करू शकता, या फॉर्म्युल्यामध्ये ऑलवेज KQ अपॉन R ने रिप्लेस करू शकता. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 33. फ्रॉम द पॉइंट नंबर 33 डायपोल स्टार्ट्स. आता डायपोल चालू होतो. राईट डाऊन, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, एक मायनस चार्ज एक प्लस चार्ज आणि दोघांमधलं डिस्टन्स 2L. So write down electric dipole or dipole moment directly. Just write down dipole moment. Of course electric dipole moment. Of course electric dipole moment. Dipole draw करूया. Always dipole कसा असतो, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. सो डायरेक्टली एरोज काढलाय मी. ओके, इकडे असणार निगेटिव्ह चार्ज -Q, इकडे असणार पॉझिटिव्ह चार्ज +Q. सेंटर ऑफ द डायपोल, सेंटर टू निगेटिव्ह चार्ज डिस्टन्स, सेंटर टू निगेटिव्ह चार्ज डिस्टन्स आणि सेंटर टू पॉझिटिव्ह चार्ज डिस्टन्स. दिस डिस्टन्स इज L. दिस डिस्टन्स इज अगेन L. स्मॉल एल डिस्टन्स घ्यायचं असतं, ते स्मॉल एल. टोटल डिस्टन्स कॅपिटल L घ्यायचं असतं. टोटल डिस्टन्सला कॅपिटल ला लोक डायरेक्टली 2 टाइम्स स्मॉल एल असं लिहितील. ओके, आपण जनरली 2 टाइम्स स्मॉल एल असं लिहू, नाहीतर L असं सेपरेटली लिहू. ओके, कॅपिटल एलचा यूज आपण जनरली करणार नाही. ओके, स्मॉल एल इज द डिस्टन्स फ्रॉम दी सेंटर. ओके, डायपोल मोमेंटचा सिम्बॉल P. डायपोल मोमेंट कसा काढायचा, वन ऑफ दी चार्जेस, दोन पैकी एक चार्ज, into distance between the two charges. What is the distance between two charges? Either you can write capital L or just 2L, 2 times small l. Okay, what is the direction? Direction of dipole moment as a vector, it is always from negative to positive. It is always from negative to positive, always remember. Next is electric field at a point on the axis of the dipole. Ha dipole zala, dipole moment zala. Next point, electric field due to the dipole. Okay, point number 34. पट पॉइंट्स लिहित चला. इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट अ पॉइंट. आता हे फक्त फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे. त्याच्यापेक्षा याच्यातला अवघड क्वेश्चन म्हणजे काय, इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट अ पॉइंट ऑन दी एक्सिस ऑफ द डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट अ पॉइंट ऑन दी इक्वेटर ऑफ द डायपोल, त्याच्या एक्झॅक्ट व्हॅल्यूज आणि त्याच्या शॉर्ट डायपोलच्या अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यूज, एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं आहे. परत एकदा क्लब डाऊन करून घ्या. ओके, लिहून घ्या. इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट अ पॉइंट ऑन दी ऍक्सिस ऑफ डायपोल, ऑन दी ऍक्सिस ऑफ डायपोल. पट ड्रॉ करा. डायपोल ड्रॉ करूया पहिल्यांदा. लेट्स ड्रॉ द डायपोल. निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह डायरेक्टली एरो काढला. लेट्स ड्रॉ द ऍक्सिस ऑफ द डायपोल. लेट्स ड्रॉ द चार्जेस. हा आपला डायपोल मोमेंट आहे. इथं आपला आहे प्लस चार्ज, इथं आहे मायनस चार्ज. दिस इज द पॉइंट ऑन द ऍक्सिस. Here the electric field we want to find out. Electric field at a point on the axis is always in the direction of dipole moment. So the electric field जी आहे ती in the direction of dipole moment असते. Okay, that electric field at this point we want to find out. Okay, हा dipole moment आहे, त्याला आपण P bar म्हणूया. Okay, distances पट मार्क करा. This distance small l, again this distance small l, and center. सगळे डिस्टन्सेस डायपोलच्या केसमध्ये सेंटर पासून मोजायचे असतात. गिवन पॉइंटचं डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल आपण स्मॉल आर घेतोय. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल पॉझिटिव्ह चार्जचं डिस्टन्स स्मॉल एल. फ्रॉम द सेंटर टू निगेटिव्ह चार्ज अगेन स्मॉल एल.
पी ची रिप्लेसमेंट क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l अशी पी ची रिप्लेसमेंट आहे. आता इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट अ पॉइंट ऑन दी ॲक्सिस ऑफ द डायपोलचा फॉर्म्युला. इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट अ पॉइंट ऑन दी ॲक्सिस ऑफ द डायपोल. फॉर्म्युला काय बघा त्याचा, 1/4πε0 म्हणजे के इंटू 2pr, के इंटू 2pr डिवाइडेड बाय आर आणि एलच्या लँग्वेजमध्ये फॉर्म्युला आहे आर स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर, आर स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. 2r आणि 2 आहे, आर आहे, मायनस आहे, 2 आहे, असं मी लक्षात ठेवलं याला. 2pr अपॉन आर स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. के इंटू के म्हणजे तुमचा 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला ॲब्सोल्युटली आपण लक्षात ठेवायचा आहे. ओके. आता डायपोल जर शॉर्ट असेल तर त्याच्या आधी हा के काय आहे 1/4πε0, पी काय आहे डायपोल मोमेंट, पीला कसं रिप्लेस करशील बाळ, सर क्यू इंटू 2l, आर इज डिस्टन्स ऑफ गिवन पॉइंट ऑन द ॲक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल. ओके, जे डायग्राम मध्ये दाखवले ते परत काय सेपरेटली लिहायची गरज नाहीये. डिस्टन्स ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, लेट अस कॉल इट एज सी. डायपोलच्या सेंटर पासून जे काही डिस्टन्स आहे गिवन पॉइंट त्याला आर म्हणा. सो 2pr अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. आर आणि एलच्या लँग्वेजमध्ये आन्सर पाहिजे. ओके. फॉर शॉर्ट डायपोल, हाच डायपोल जर छोटा असेल, शॉर्ट असेल, शॉर्ट डायपोल म्हणजे या डायपोलची लेंथ लहान आहे, म्हणजे एल लहान आहे किंवा 2l ची व्हॅल्यू लहान आहे. सो एल इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन आर, म्हणजे एल स्क्वेअर इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन आर स्क्वेअर. मग आर स्क्वेअर मधनं एल स्क्वेअर गेला, 10,000 मधनं 1 गेला, अप्रॉक्सिमेटली 10,000. आर स्क्वेअर फार जास्त आहे. 10,000 मधनं 1 गेला, अप्रॉक्सिमेटली 10,000, म्हणजे आर स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर अप्रॉक्सिमेटली आर स्क्वेअर. सो हा जो काय फॉर्म्युला इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट अ पॉइंट ऑन द ॲक्सिस ऑफ द डायपोल हा तयार होतोय के इंटू 2pr डिवाइड बाय हा आर स्क्वेअर, आर स्क्वेअरचा ब्रॅकेट स्क्वेअर r⁴ आणि आर अपॉन r⁴ म्हणजे आर क्यूब. म्हणून तो फॉर्म्युला होतोय के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब. ओके, पहिल्यांदा स्केलर मध्ये सगळं लिहायचं. आता व्हेक्टर मध्ये जर लिहायचं झालं तर लेफ्ट साईडला तुमच्याकडे व्हेक्टर आहे, लेफ्ट साईडला तुमच्याकडे व्हेक्टर आहे, राईट साईडला तुमच्याकडे डायपोल मोमेंट व्हेक्टर आहे, राईट साईडला तुमच्याकडे डायपोल मोमेंट व्हेक्टर आहे. आणि ऍक्सिस वरची फील्ड ही ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट असते. सो ह्या दोघांच्या व्हेक्टरच्या डायरेक्शन मॅच झालेल्या आहेत. परत काय मायनस साईन वगैरे ऍड करायची गरज नाही आहे इथं. ओके, ऑलरेडी ह्या दोन्ही व्हेक्टरच्या डायरेक्शन्स मॅच आहेत, ऑलरेडी ह्या दोन्ही व्हेक्टरच्या डायरेक्शन्स मॅच आहे. रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स CW क्लियर अँड रिटन फास्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉइंट ऑन द ॲक्सिस ऑफ द डायपोल. पट 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 रिप्लाय करा. फॉर्म्युले पार्ट व्हायलाच पाहिजे. एखादा अजून जरी कुठला पार्ट नसेल तर आता या रिव्हिजन नंतर पार्ट व्हायलाच पाहिजे. गुड. एव्हरीवन फास्ट रिप्लाय करा. एक्सपेक्ट करतोय मी रिप्लाय करणं. थोडं इंटरॅक्टिव्ह होऊ दे ना. येस, गुड गुड. क्लियर अँड रिटन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 35. ऍक्सिस झाला इक्वेटर. इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ द डायपोल. डायपोल ड्रॉ करा. इलेक्ट्रिक फील्ड पहिल्यांदा डायपोल ड्रॉ केला, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, मायनस क्यू प्लस क्यू. पॉईंट लिहायचा राहिला, पॉईंट नंबर किती आहे 35 आहे. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ डायपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ डायपोल, इक्वेटर ऑफ डायपोल. आता इथं कसं होतंय, एक इक्वेटर पहिल्यांदा ड्रॉ करूयात. इक्वेटर म्हणजे सेंटर मधनं गेलेली लाईन आणि ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर. ऍक्सिस म्हणजे काय, गिवन पॉइंट्स मधनं जाणारी लाईन म्हणजे ऍक्सिस, मायनस क्यू आणि प्लस क्यू मधून जाणारी लाईन म्हणजे ऍक्सिस. ओके, हा झाला डायपोलचा तुमचा सेंटर स्मॉल सी. ओके, दिस डिस्टन्स इज ऑब्वियसली अगेन स्मॉल एल, दिस डिस्टन्स इज अगेन स्मॉल एल. दिस इज द पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ द डायपोल. निगेटिव्ह चार्जमुळे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह चार्जमुळे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉझिटिव्ह. एक वेक्टर आहे टुवर्ड्स निगेटिव्ह, एक वेक्टर आहे अवे फ्रॉम द पॉझिटिव्ह.
त्याचा रिझल्टंट जो येतो तो असा येतो. त्याचा रिझल्टंट जो येतो तो असा येतो. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ द डायपोल. ओके, and this electric field direction is in the leftward, and this dipole moment p bar, this dipole moment p bar is in the rightward direction. So as a vector या दोघांचे डायरेक्शन्स एकमेकांना अपोजिट आहेत. This distance you can call it as small d, कारण गिवन पॉइंटचं डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल आपण ऑलवेज स्मॉल आर घेतोय. गिवन पॉइंटचं डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल आपण ऑलवेज स्मॉल आर घेतो. In this distance you can take it as small d. Okay, replacement for the small d from the Pythagoras under root r square plus l square, under root r square plus l square. ओके, आपण डी च्या लँग्वेज मध्ये आन्सर लक्षात ठेवतच नाही, आपण आर आणि एल च्या लँग्वेज मध्ये आन्सर लक्षात ठेवतो. इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर. तिकडे कसा फॉर्म्युला होता, के इंटू टू पी आर, के इंटू टू पी आर अपॉन आर स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता हा टू नाही आहे, आर नाही आहे, मायनस नाही आहे आणि हा टू नाही आहे. सो फॉर्म्युला कसा होणार, टू काढा, हा आर पण काढा, हा मायनस पण काढा आणि हा टू पण काढा. के इंटू टू पी आर, टू नाही आहे, आर नाही आहे म्हणजे फक्त पी, अपॉन मायनस नाही आहे म्हणजे प्लस असणार, मायनस नाही आहे म्हणजे प्लस असणार, आणि वरती स्क्वेअर नाही आहे म्हणजे रेस टू 3/2 असणार. वरती स्क्वेअर नाही आहे म्हणजे रेस टू 3/2 असणार. सो दॅट युनिट बॅलन्स व्हायला पाहिजे, इलेक्ट्रिक फील्डला इलेक्ट्रिक फील्डचं युनिट यायला पाहिजे. ओके, के इंटू पी अपॉन आर स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर रेस टू 3/2 असा तो फॉर्म्युला आहे. यालाच तुम्हाला जर वेक्टर म्हणून करायचं असेल तर लेफ्ट साईडला वेक्टर आहे, राईट साईडला वेक्टर आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेफ्टला आहे आणि डायपोल मुवमेंट राईटवर्ड वेक्टर आहे. या दोघांचे डायरेक्शन्स एकमेकांना अपोजिट आहेत. सो एक एक्स्ट्रा मायनस साईनची गरज तुम्हाला पडेल, एका एक्स्ट्रा मायनस साईनची गरज तुम्हाला पडणार. ते एक्स्ट्रा मायनस साईन जे काय आहे तो के मी इथे लिहितो आणि आता एक एक्स्ट्रा मायनस साईन ऍड करतो, कारण ॲज अ व्हेक्टर म्हणून जर तुम्हाला लिहायचं असेल तर पहिल्यांदा स्केलर लिहा, नंतर डायरेक्शनचा विचार करा. आता परत शॉर्ट डायपोल. शॉर्ट डायपोल जर झाला तर त्या केसमध्ये एल इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन आर, लेंथ ऑफ द डायपोल ही लहान असेल कम्पेअर्ड विथ दी व्हॅल्यू ऑफ डिस्टन्स ऑफ गिवन पॉईंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल. ते ऑलवेज तुम्हाला स्मॉल आर घ्यायचं आहे. इन केस ऑफ डायपोल जनरली ऑल द डिस्टन्सेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, ऑलवेज रिमेंबर. सो एल स्क्वेअर विल बी व्हेरी व्हेरी लेस दॅन आर स्क्वेअर. मग 10,000 प्लस 1 किंवा 10,000 प्लस 2 अप्रॉक्सिमेटली 10,000च. ओके, एल स्क्वेअरची व्हॅल्यूज व्हेरी व्हेरी स्मॉल आहे. व्हेरी व्हेरी लार्ज व्हॅल्यू मध्ये व्हेरी व्हेरी स्मॉल व्हॅल्यू ऍड केली तर फारसा काही फरक पडत नाही, ऍज इट इज लार्ज व्हॅल्यू येते. सो आर स्क्वेअर इज व्हेरी व्हेरी लार्ज. सो आन्सर काय येणार डिनॉमिनेटर मध्ये, आर स्क्वेअर रेस टू 3/2. सो फॉर शॉर्ट डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड काय येणार, के पी अपॉन हा आर स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर रेस टू 3/2 म्हणजे आर स्क्वेअर रेस टू 3/2. मग इंडेक्स ऑफ इंडेक्स इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ इंडेक्स, 2 मल्टिप्लाइड बाय 3/2, 2 मल्टिप्लाइड बाय 3/2 आन्सर येणार 3 म्हणजे आर रेस टू 3. हा ॲज अ वेक्टर म्हणून विचार केला तर परत इकडे पण एक वेक्टर मायनस वेक्टर वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड आणि डायपोल मुवमेंटची डायरेक्शन एकमेकांना अपोजिट म्हणून मायनस साईन. इलेक्ट्रिक फील्ड आणि डायपोल मुवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आणि डायपोल मुवमेंट, मग हे मायनस साईन ॲज इट इज. ओके, असं तुम्ही शॉर्ट डायपोलसाठी लक्षात ठेवू शकताय. ओके, अप टू दिस पॉईंट रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स, क्लिअर अँड रिटन CW. Everyone expecting reply from everyone fast. पट लिहा, नोट बनवा आणि रिप्लाय करा. गुड. येस, डन. पॉईंट नंबर झाला 35. नेक्स्ट पॉईंट बघा, पॉईंट नंबर 36. पॉईंट नंबर 36 एनी जनरल पॉईंट असेल तर ऍक्सिस पण नाही, इक्वेटर पण नाही. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ॲट अ जनरल पॉईंट. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ऑफकोर्स हियर वी आर कन्सिडरिंग शॉर्ट डायपोल, एक्झॅक्ट फॉर्म्युला बघत नाही आहे आपण. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी शॉर्ट डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी शॉर्ट डायपोल at any general point, at any general point, that electric field is, सिंपल फॉर्म्युला आहे, KP अपॉन आर क्यूब लिहायचं. काय करतोय पहिल्यांदा बघा,
डायरेक्टली पहिल्यांदा फॉर्म्युला लिहायला शिका. KP/R³ ॲज इट इज लिहून टाकायचं आणि इंटू ब्रॅकेट √1 + 3 cos² थिटा लिहा. √1 + 3 cos² थिटा. आता थिटा कुठं आहे एवढाच फक्त प्रश्न आहे. के माहित आहे, पी माहित आहे, आर माहित आहे. आर काय असते, डिस्टन्स ऑफ गिवन पॉईंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल. पी काय असतो, डायपोल मोमेंट. के काय असते, 1/4πε0. राहिला प्रश्न थिटाचा, त्यासाठी डायग्राम काढा. हा KP/R³ पाहिजे. KP/R³ पाहिजे. येस, करेक्ट. चुकून झाला R². ॲज इट इज हा KP/R³ लिहून टाकायचा. लिहून टाकला. आणि एक ऍडिशनल टर्म आहे √1 + 3 cos² थिटा. ओके, फॉर्म्युले आता हे ट्रिकनं लक्षात ठेवायचे. आता थिटा कुठे आहे तेवढा समजून घ्या. हा झाला तुमचा डायपोल. ओके, हा झाला तुमचा डायपोल. आता हा डायपोलचा सेंटर पासून ॲट डिस्टन्स इक्वल टू आर एनी जनरल पॉईंट. सेंटर पासून ॲट डिस्टन्स इक्वल टू आर एनी जनरल पॉईंट. या पॉईंटला जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड असणार आहे त्या इलेक्ट्रिक फील्ड विषयी आपण बोलतोय. इथं तुमचा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे +Q, इथं तुमचा निगेटिव्ह चार्ज आहे -Q. ओके, सेंटर टू पॉझिटिव्ह चार्ज डिस्टन्स L, सेंटर टू निगेटिव्ह चार्ज डिस्टन्स ते पण स्मॉल l. ओके, दिस इज द पोझिशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉईंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल. ओके, R बार किंवा R. आणि या पोझिशन वेक्टरनं डायपोल मुवमेंट बरोबर, डायपोल मुवमेंट आता निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह आहे, या पोझिशन वेक्टरनं डायपोल मुवमेंट बरोबर केलेला जो काय अँगल आहे त्याला, त्या अँगलला थिटा म्हणतात. त्या अँगलला थिटा म्हणतात. आणि ह्या लेंथ ऑफ दी पोझिशन वेक्टरला R म्हणतात. या गिवन पॉईंटच्या पोझिशनला, पोझिशन कुठनं मोजायची आहे, सेंटर ऑफ दी डायपोल, त्या डिस्टन्सला R म्हणतात. सो R आणि थिटा तुम्हाला दिले जातील. आणि या पॉईंटला इलेक्ट्रिक फील्ड विचारली जाईल. निगेटिव्हला इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स निगेटिव्ह असणार, एक वेक्टर असणार जो टुवर्ड्स निगेटिव्ह आहे. पॉझिटिव्हमुळे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉझिटिव्ह असणार. या दोघांचा एक रिझल्टंट येणार. निगेटिव्हमुळे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स निगेटिव्ह, पॉझिटिव्हमुळे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉझिटिव्ह, आणि या दोघांचा एक रिझल्टंट येणार. आणि या दोघांचा जो काही रिझल्टंट येतोय, ऑफकोर्स हा शॉर्ट डायपोल कन्सिडर केला गेलाय. या दोघांचा जो काय रिझल्टंट येतोय तो कसा येतोय, तर त्यासाठी काय करायचं, पहिल्यांदा त्या रिझल्टंटचे डायरेक्टली 2 कंपोनंट काढायचे. त्या रिझल्टंटचे 2 कंपोनंट काढायचे. ओके, म्हणजे काय, तर ही जी काही लाईन आहे, ही जी काही लाईन आहे, या डायपोल मुवमेंट P ला रिझॉल्व करायचं असते इन द डायरेक्शन ऑफ पोझिशन वेक्टर आणि परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ पोझिशन वेक्टर. सो ही झाली परपेंडिक्युलर डायरेक्शन टू दी पोझिशन वेक्टर. सो आणि ही झाली इन द डायरेक्शन ऑफ पोझिशन वेक्टर. सो हा जो काय डायपोल मुवमेंट P आहे, हा डायपोल मुवमेंट P जेव्हा रिझॉल्व होईल इन द डायरेक्शन ऑफ पोझिशन वेक्टर, त्याचा कंपोनंट येणार P cos थिटा, आणि या परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये येणार तो P sin थिटा. ओके, सो ते जे काही कंपोनंट्स आहेत ते कंपोनंट्स तुम्ही इथे लिहू शकताय. आता P cos थिटा या डायपोलच्या, हा जो काय पॉइंट आहे तो ऍक्सिस वरती आहे. बघा मी काय म्हणतोय, हा जो काय तुमचा डायपोल आहे P, या P ला आपण रिझॉल्व करतोय बाळांनो P cos थिटा आणि P sin थिटा असं. या P ला रिझॉल्व केलंय, हा अँगल थिटा आहे, इकडे झालाय P cos थिटा, इकडे झालाय P sin थिटा. आता P cos थिटाच्या हा जो काय पॉइंट आहे हा P cos थिटा आहे, हा P cos थिटा आहे, आणि हा गिवन पॉइंट आहे. या गिवन पॉइंटला P cos थिटाला ऍक्सिस वरचा पॉइंट म्हणता येते, P cos थिटाच्या तो ऍक्सिस वरती असं म्हणता येते. आणि हा जो काय P sin थिटा डायपोल आहे, या P sin थिटा डायपोलच्या गिवन पॉइंट काय आहे, इक्वेटर वरती आहे. ऍक्सिस वरती जी इलेक्ट्रिक फील्ड असते ती इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल असते. सो याला ऍक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनंट असं म्हणतात. ड्रॉ करत राहा. आणि हा जो काय आहे P sin थिटा, हा जो काय गिवन पॉइंट आहे, हा गिवन पॉइंट P sin थिटाच्या इक्वेटर वरती आहे. आणि इक्वेटर वरची इलेक्ट्रिक फील्ड कशी असते, डायपोल मुवमेंटला अपोजिट असते. इथं बघितलंय, हा इक्वेटर होता, हा डायपोल मुवमेंट, आणि ही इक्वेटर वरची इलेक्ट्रिक फील्ड ती अपोजिट आहे. सो इक्वेटर असा खाली आहे तिरका, ही डॉटेड लाईन आहे इक्वेटर P sin थिटा वाली, त्याला अपोजिट. सो असा एक कंपोनंट येतोय जो आहे तुमचा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्डचा कंपोनंट. ओके, आणि या दोघांचा रिझल्टंट म्हणून इथे एक नवीन इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होते. या दोघांचा एक रिझल्टंट म्हणून एक नवीन इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होते, ज्याला म्हणतात टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. आणि ह्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला मी इथे लिहिलाय. या टोटल इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला मी इथे लिहिलेला आहे. ओके, आता हे जे काही कंपोनंट्स आहेत ऍक्सिस आणि इक्वेटर वाले, ते पण कंपोनंट मी तुम्हाला लिहून दाखवतो.
ऍक्सिस वाला जो काय कंपोनंट आहे कुणाच्या ऍक्सिसला आहे तो पॉइंट, पी कॉस थिटाच्या ऍक्सिसला पॉइंट आहे. ऍक्सिस वरची शॉर्ट डायपोलची इलेक्ट्रिक फील्ड काय शिकवली आहे, ऍक्सिस वरची शॉर्ट डायपोलची इलेक्ट्रिक फील्ड शिकवली आहे सर के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब. के इज के, 2 इज 2, पण पी नाही लिहायचं, या डायपोलला आपण रिझॉल्व्ह केलंय, पी कॉस थिटा म्हणून रिझॉल्व्ह केलंय, म्हणून पीच्या ऐवजी पी कॉस थिटा, के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, पण पीच्या ऐवजी पी कॉस थिटा अपॉन आर क्यूब ॲज इट इज. ही झाली ऍक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड. आणि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड जी काय आहे कुणाच्या इक्वेटरला, ह्या डायपोलला आपण रिझॉल्व्ह केलंय आणि त्या डायपोलचा हा जो काय कंपोनंट आहे तो पी साइन थिटा आहे. सो पी साइन थिटा हा तुमचा डायपोल झाला, त्याच्या इक्वेटरला तुमचा गिवन पॉइंट आहे. आणि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट डायपोलसाठी काय असते, केपी अपॉन आर क्यूब. आकडा पाहिजे आहे, प्लस मायनस काय बघायचं नाहीये. सो ते असतं केपी अपॉन आर क्यूब. के इज के, पण पीच्या ऐवजी काय लिहायला सांगितलंय, पी साइन थिटा. पीच्या ऐवजी काय लिहायला सांगितलंय, पी साइन थिटा अपॉन आर क्यूब. या दोन कंपोनंट्सला एकमेकांना परपॅन्डिक्युलर आहे असं म्हणता येईल. आणि पायथागोरस वापरून तुम्हाला अंडर रूट ऍक्सियल स्क्वेअर प्लस इक्वेटोरियल स्क्वेअर करून ही इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट करता येते. ओके, आणि मग तो फॉर्म्युला हा बनतो. ओके, मग तो फायनल फॉर्म्युला हा बनतोय. ओके, पण तुम्हाला डायरेक्टली फायनल फॉर्म्युला पाठ असला पाहिजे. ऍक्सियल वाली काय तुम्ही शॉर्टली पटकन लिहू शकताय, के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब. इक्वेटर वाली पण लिहू शकताय तुम्ही, के इंटू पी अपॉन आर क्यूब. फक्त पीच्या ऐवजी इथं पी साइन थिटा आहे, कारण या डायपोलला तुम्ही रिझॉल्व्ह केलंय. कारण गिवन डायपोलच्या हा पॉइंट ऍक्सिसला पण नाही आहे, इक्वेटरला पण नाही आहे, म्हणून गिवन डायपोलला रिझॉल्व्ह करायचं इन द डायरेक्शन ऑफ पोझिशन वेक्टर पी कॉस थिटा आणि परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ पोझिशन वेक्टर पी साइन थिटा. रिप्लाय मी इन चॅट बॉक्स, क्लियर अँड रिटर्न CW. फास्ट एव्हरीवन, लिहून झालं का बघा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डायपोल ॲट एनी पॉइंट. फॉर्म्युले पाठवायला पाहिजे. म्हणजे क्वेश्चन भर सुटतील. गुड. नेक्स्ट पॉइंट रिवाइज करूया. पॉइंट नंबर 37. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड झाल्या ड्यू टू डायपोल. आता काढूयात पोटेन्शियल्स ड्यू टू डायपोल. आता काढूयात पोटेन्शियल ड्यू टू डायपोल ऑन द ऍक्सिस, ऑन द इक्वेटर अँड ॲट एनी जनरल पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 37. Potential due to dipole at a point on the axis. Potential due to dipole at a point on the axis. Potential due to dipole. Potential due to dipole at a point on the axis. At a point on the axis. पोटेन्शियल काढणं फार सिंपल असते, कारण पोटेन्शियल स्केलर व्हॅल्यू आहे. फक्त ऍड करायचे दोन पोटेन्शियल्स, पटकन आन्सर मिळते. मायनस चार्ज मायनस क्यू, प्लस चार्ज प्लस क्यू. लेट्स ड्रॉ दी ऍक्सिस. ऍक्सिस वरती कुठेतरी पॉइंट असणार आहे, गिवन पॉइंट. सेंटर ऑफ द डायपोल. सेंटर ऑफ द डायपोल. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल डिस्टन्स ऑलवेज काय घ्यायला शिकवले, स्मॉल आर. ओके, हे डिस्टन्स किती असणार बघा, स्मॉल एल. दिस डिस्टन्स विल बी इक्वल टू व्हॉट, स्मॉल एल अगेन. ओके, आणि या पॉइंटला पोटेन्शियल पाहिजे आहे. पॉझिटिव्ह चार्जमुळे किती पोटेन्शियल ते काढा, प्लस निगेटिव्हमुळे किती काढा, दोघांची ॲडिशन करा. सो टोटल पोटेन्शियल ॲट गिवन पॉइंट इज इक्वल टू पोटेन्शियल ड्यू टू द पॉझिटिव्ह चार्ज V प्लस अँड पोटेन्शियल ड्यू टू द निगेटिव्ह चार्ज V मायनस. पॉझिटिव्ह चार्जमुळे पोटेन्शियल किती, KQ अपॉन R. K इज K, Q इज प्लस Q अपॉन R. डिस्टन्स ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द पॉझिटिव्ह चार्ज हे कॅपिटल R मायनस L असं येत आहे. सो लिहा इथं कॅपिटल R मायनस L, KQ अपॉन R. K इज K, Q इज Q, R इज R मायनस L. ओके, पॉझिटिव्ह चार्ज पासून गिवन पॉइंटचं डिस्टन्स हे झालं पॉझिटिव्ह चार्जमुळे पोटेन्शियल. प्लस निगेटिव्ह चार्जमुळे पोटेन्शियल त्या ठिकाणी किती येणार, KQ अपॉन R. K इज K, Q किती येणार, Q इज मायनस Q. चार्ज पॉझिटिव्ह असेल पॉझिटिव्ह टाका, निगेटिव्ह असेल निगेटिव्ह टाका. पोटेन्शियल स्केलर आहे, ते पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह झिरो काही असू शकतं. पॉझिटिव्ह चार्जमुळे पोटेन्शियल पॉझिटिव्ह येतं, निगेटिव्ह चार्जमुळे पोटेन्शियल निगेटिव्ह येतं. ऑलवेज रिमेंबर. सो KQ अपॉन R. K इज K, Q इज मायनस Q अपॉन R. R काय असणार आहे, डिस्टन्स ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द गिवन चार्ज. हे डिस्टन्स किती येणार मग, R प्लस L येणार, R प्लस L. सो K इंटू मायनस Q अपॉन R प्लस L. K इंटू मायनस Q कॉमन घ्या, रिअरेंजमेंट करा, फायनल आन्सर जे येते ते असं येते. K इंटू Q कॉमन घेतलं,
1 अपॉन आर मायनस एल मायनस ॲज इट इज राहणार 1 अपॉन आर प्लस एल. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. आर ला आर कॅन्सल होतोय, आर ला आर कॅन्सल होतोय आणि इथं 2l असं शिल्लक राहतंय. वरती क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून बघा 2l असं शिल्लक राहतंय आणि खाली a मायनस बी मल्टिप्लाय बाय a प्लस बी म्हणजे a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर असं होतंय. a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर असं होतंय. पण q इंटू 2l म्हणजे डायपोल मुवमेंट असतोय, q इंटू 2l म्हणजे डायपोल मुवमेंट असतोय, म्हणून त्याला लोक p असं म्हणतात. सो हा k ॲज इट इज. q इंटू 2l म्हणजे डायपोल मुवमेंट p upon r square minus l square as it is. So kp upon r square minus l square. That's the formula. That's the formula. Kp upon, that's the formula for potential at a point on the axis of the dipole. Kp upon r square minus l square. Kp upon r square minus l square. नसेल झाला पाठ डायरेक्टली डेरिवेशनला जायचं. पॉझिटिव्ह मुळे पोटेन्शियल किती, निगेटिव्ह मुळे पोटेन्शियल किती. ओके. शॉर्ट डायपोल असेल तर फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल साठी काय शिकवलंय, लेंथ ऑफ द डायपोल इज स्मॉल कम्पेअर्ड विथ द डिस्टन्स ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल. म्हणजे एल इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन आर. एल इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन आर म्हणजे एल स्क्वेअर व्हेरी व्हेरी लेस दॅन आर स्क्वेअर. मग काय आर स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर 10,000 मायनस 1 और 10,000 मायनस 2 अप्रॉक्सिमेटली 10,000 म्हणजे आर स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर अप्रॉक्सिमेटली आर स्क्वेअरच. ॲट अ पॉइंट ऑन द ॲक्सिस पोटेन्शियल काय लिहायचं, केपी अपॉन आर स्क्वेअर लिहायचं. केपी अपॉन आर स्क्वेअर असं लिहायचं. ओके. सिमिलरली तुम्ही काय करू शकता, पोटेन्शियल ऑन द इक्वेटर काढू शकता. ओके. पोटेन्शियल ड्यू टू डायपोल ॲट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर. पोटेन्शियल ड्यू टू डायपोल पट लिहा. पोटेन्शियल ड्यू टू डायपोल ॲट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर. At a point on equator. Potential due to dipole at a point on the equator. इक्वेटरला पोटेन्शियल काढणं अगदी सोपं आहे. पोटेन्शियल स्केलर व्हॅल्यू असते ना, त्यामुळे ते काढणं फारच सोपं असते. फार जास्त कॅल्क्युलेशन करावं लागत नाही. पॉझिटिव्ह चार्जमुळे किती प्लस निगेटिव्ह चार्जमुळे किती ऍड करायचं आहे, दॅट्स इट. नेक्स्ट स्टेपला आन्सर. हा मायनस चार्ज मायनस क्यू, हा प्लस चार्ज प्लस क्यू. पॉइंट ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर ड्रॉ करूया. इथं आला सेंटर तुमचा सी. हा पॉइंट ऑन द इक्वेटर काय शिकवलंय, गिवन पॉइंटचं डिस्टन्स फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द डायपोल किती घ्यायला सांगितले, ऑलवेज आर. या डिस्टन्सला डी म्हणा. या डिस्टन्सला डी म्हणा. टोटल पोटेन्शियल ॲट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर. अगदी सिंपल आहे. टोटल पोटेन्शियल ॲट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर. पोटेन्शियल ड्यू टू दी पॉझिटिव्ह चार्ज प्लस पोटेन्शियल ड्यू टू निगेटिव्ह चार्ज. पोटेन्शियल ड्यू टू पॉझिटिव्ह चार्ज प्लस पोटेन्शियल ड्यू टू निगेटिव्ह चार्ज. पॉझिटिव्ह मुळे किती पोटेन्शियल येणार, के क्यू अपॉन आर. के इज के, क्यू इज क्यू, आर. आर म्हणजे काय, डिस्टन्स ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द चार्ज. डिस्टन्स ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द चार्ज इज डी. सो के क्यू अपॉन डी प्लस पोटेन्शियल ड्यू टू निगेटिव्ह चार्ज. पोटेन्शियल ड्यू टू निगेटिव्ह चार्ज ते कसं काढणार, फॉर्म्युला इज के क्यू अपॉन आर. के इज के, क्यू, क्यू इज मायनस क्यू. निगेटिव्ह चार्ज मुळे ना, क्यू इज मायनस क्यू. चार्ज पॉझिटिव्ह असेल पॉझिटिव्ह टाका, निगेटिव्ह असेल निगेटिव्ह टाका. अपॉन आर. आर म्हणजे किती आहे, डिस्टन्स ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द गिवन चार्ज, इट इज स्मॉल डी. So kq upon d minus kq upon d. kq upon d minus kq upon d 0. So at any point on the equator always answer काय असते, 0. At any point on the equator always answer काय असते बा, 0. Always remember. Reply me in the chat box up to this point, clear and written. CW. बोला, चेक करा. Potential at a point on the equator always 0. CW fast everyone. लिहून झालं का बघा. ऍक्सिस वाला झाला केपी अपॉन आर स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर. ऍक्सिस वाला काय असतो, केपी अपॉन आर स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर. शॉर्ट असेल तर एल स्क्वेअरला निग्लेक्ट करा. इक्वेटरला ऑलवेजच 0 आहे. इक्वेटरला ऑलवेजच 0 आहे. मग तुम्ही म्हणाल सर आता ऍक्सिस पण नाहीये इक्वेटर पण नाहीये, एनी जनरल पॉईंट आहे, त्या केसमध्ये काय करायचं. ऍक्सिस नाहीये इक्वेटर नाहीये, एनी जनरल केसमध्ये काय करायचं. त्या केसमध्ये आता नेक्स्ट बघा, केस नंबर 38 झाली ना. केस नंबर 39. केस नंबर 39. पोटेन्शियल ॲट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू द डायपोल. पोटेन्शियल ॲट एनी जनरल पॉइंट
म्हणजे आर दिला जाईल आणि थिटा पण दिला जाईल. पोटेन्शियल ॲट एनी जनरल पॉइंट, पोटेन्शियल ॲट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल, पोटेन्शियल ॲट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डायपोल. अगदी सिंपल आहे. काय करायचं सांगतो तुम्हाला मी. पहिल्यांदा डायपोल ड्रॉ करा. डायपोल ड्रॉ केला. एनी जनरल पॉइंट कुठेही घ्या, घेतला, इथे घेतला. ओके, हा अँगल थिटा घ्या. एनी जनरल पॉइंटचं डिस्टन्स काय शिकवलंय, सेंटर पासून ऑलवेज आर घ्यायला शिकवलंय. हे डिस्टन्स काय घ्यायला शिकवलंय, एल. हे डिस्टन्स काय घ्यायला शिकवलंय, एल. हिअर चार्ज इज मायनस क्यू, कारण डायपोल मोमेंट ऑलवेज निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह असतो. हिअर चार्ज इज प्लस क्यू. ओके, आता काय करायचं, हा गिवन पॉईंट जो आहे हा ऍक्सिस पण नाहीये, इक्वेटर पण नाहीये. गिवन पॉईंट जो आहे हा ऍक्सिस पण नाहीये, इक्वेटर पण नाहीये. त्यामुळे आपला जो काय डायपोल आहे की नाही, आपला जो काय डायपोल आहे तो इन द डायरेक्शन ऑफ पोझिशन वेक्टर आणि परपॅन्डिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ पोझिशन वेक्टर रिझॉल्व करायचा. म्हणजे या डायरेक्शन मध्ये आणि या डायरेक्शन मध्ये एक परपॅन्डिक्युलर लाईन ड्रॉ करून घ्या पोझिशन वेक्टरला. हा गिवन पॉईंट आहे, तिथलं तुम्हाला पोटेन्शियल पाहिजे आहे ऍट एनी जनरल पॉईंट. ओके, इन द लँग्वेज ऑफ आर अँड थिटा. मग काय करायचं, आपला जो काय डायपोल मोमेंट आहे हा पी बार, या पी बारला रिझॉल्व करायचा. हा आपला डायपोल मोमेंट पी बार, पी बारला रिझॉल्व करा. हा अँगल थिटा आहे, तो कसा रिझॉल्व होईल, पी कॉस थिटा आणि पी साइन थिटा असा रिझॉल्व होईल. तो पी कॉस थिटा आणि पी साइन थिटा असा रिझॉल्व होतोय. ओके, आता हा जो काही गिवन पॉइंट आहे, ओके, दिस गिवन पॉइंट हिअर, गिवन पॉइंट इज ऑन दी ऍक्सिस ऑफ पी कॉस थिटा. तो पी कॉस थिटाच्या ऍक्सिस वरती आहे आणि गिवन पॉइंट जो आहे तो पी साइन थिटाच्या इक्वेटर वरती आहे. म्हणून काय करायचं, टोटल पोटेन्शियल इज ऍक्सियल पोटेन्शियल ऑफ पी कॉस थिटा, पी कॉस थिटाच्या तो ऍक्सिसला आहे, प्लस गिवन पॉइंट जो आहे बघा, गिवन पॉइंट जो आहे तो पी कॉस थिटाच्या ऍक्सिस वरती आहे या डायपोल पी ला रिझॉल्व केल्यावर, आणि पी साइन थिटाच्या इक्वेटर वरती आहे. त्यामुळं इक्वेटर ऑफ पी साइन थिटा. बरं, शॉर्ट डायपोलमुळे ऍक्सिसला पोटेन्शियल काय शिकवलंय, मागच्या पेजवर चला. शॉर्ट डायपोलमुळे ऍक्सिसला पोटेन्शियल शिकवलंय केपी अपॉन आर स्क्वेअर, केपी अपॉन आर स्क्वेअर. के इज के, पीच्या ऐवजी पी कॉस थिटा म्हणावं लागेल. पी नाही आहे, तो पी कॉस थिटा आहे ना. सो पीच्या ऐवजी पी कॉस थिटा अपॉन आर स्क्वेअर ॲज इट इज. सो के पी कॉस थिटा अपॉन आर स्क्वेअर प्लस कुठल्याही डायपोलच्या इक्वेटरला, मग तो पी साइन थिटा असू दे, P1 असू दे, P2 असू दे, काय वाटेल ते असू दे, कुठलाही डायपोल असू दे, इक्वेटरला पोटेन्शियल ऑलवेज झिरो असते. म्हणून टोटल पोटेन्शियल जे येतं ते केपी कॉस थिटा अपॉन आर स्क्वेअर येतं. या पॉईंटला टोटल पोटेन्शियल जे येतं ते ऑलवेज केपी कॉस थिटा अपॉन आर स्क्वेअर येतं. केपी कॉस थिटा अपॉन आर स्क्वेअर येतं. ते चेक करा. हा पॉईंट जर एक्झॅक्टली इक्वेटर वरती असता, हा पॉईंट जर एक्झॅक्टली इक्वेटर वरती असता इथं, तर हा अँगल थिटा इज इक्वल टू 90 झाला असता. आणि इथं कॉस 90 टाकून कॉस 90 ला 0 लिहून इक्वेटर वरचं पोटेन्शियल तुम्ही 0 लिहिलं असतं. आणि हाच पॉईंट जर ऍक्सिस वरती असता, हाच पॉईंट जर इथं कुठं ऍक्सिस वरती असता, तर हा जो काय अँगल थिटा आहे तो 0 टाकला असता. इथं 0 टाका, कॉस 0 प्लस पण झाला असता. केपी अपॉन आर स्क्वेअर असं ऍक्सिस वाला आन्सर आला असतं. मागच्या पेज वरती बघा, केपी अपॉन आर स्क्वेअर असं ऍक्सिस वरचं आन्सर आलं होतं. चेक करा मी काय काय सांगितलं, समजलं का. रिप्लाय विथ द चॅट बॉक्स, क्लिअर अँड रिटर्न. जास्त फॉर्म्युला केपी कॉस थिटा अपॉन आर स्क्वेअर पोटेन्शियलचा. एव्हरीवन CW क्लिअर अँड रिटर्न. डायपोल वाला पॉइंट, डायपोलला कसं रिझॉल्व करायचं असतं, जनरल पॉइंटला पोटेन्शियल मिळवायचं असेल तर हाऊ टू रिझॉल्व द डायपोल. गुड, व्हेरी गुड, फास्ट. चले नेक्स्ट. नेक्स्ट पॉइंट लिहा 40, पॉइंट नंबर 40. पॉइंट नंबर 40, पॉइंट नंबर 40 मध्ये काय चेक करूयात. टॉर्क ऍक्टिंग ऑन द डायपोल प्लेस्ड इन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Torque acting on dipole placed in the uniform electric field. Okay, torque acting on dipole, लिहा पटपट. Torque acting on dipole placed in uniform electric field, placed in uniform electric field. युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूयात.
इक्विडिस्टंट पॅरलल लाईन्स, कुठल्याही ऍडजस्टंट लाईन्स मध्ये इक्वल डिस्टन्स पाहिजे, कुठल्याही ऍडजस्टंट लाईन्स मध्ये इक्वल डिस्टन्स पाहिजे. दॅट विल बी कॉल्ड ॲज इक्विडिस्टंट आणि पॅरलल लाईन्स आहेत. दिस विल शो दी युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. युनिफॉर्म म्हणजे प्रत्येक पॉइंटला इलेक्ट्रिक फील्डची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन सेम असली पाहिजे. इलेक्ट्रिक फील्डचा मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन प्रत्येक पॉइंटला सेम. या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये काय करूयात, एक डायपोल ठेवूयात. त्या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये काय करूया, एक डायपोल ठेवूया. ओके सर. डायपोल मोमेंट काय म्हणूया, पी बार. ऑलवेज तो काय असतो, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. इथे निगेटिव्ह चार्ज असेल तुमचा मायनस क्यू, इथे तुमचा पॉझिटिव्ह चार्ज असेल प्लस क्यू. पॉझिटिव्ह चार्ज वरती फोर्स कसा येणार, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किती येणार, तो इक्यू. दिस इज द फोर्स ऑन द पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि फोर्स ऑन द निगेटिव्ह चार्ज कसा येतो, इलेक्ट्रिक फील्डच्या अपोजिट डिरेक्शन मध्ये येतो. तो पण किती असणार, आकडा म्हणून तो इक्यूच असणार, फक्त तो फोर्स ऑन निगेटिव्ह चार्ज आहे म्हणून तो डायरेक्शन मध्ये इलेक्ट्रिक फील्डच्या अपोजिट असणार. सो टॉर्क कसा काढतात, वन ऑफ दी फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन देम. ते सगळं केल्यानंतर अल्टिमेटली जो तुम्हाला फॉर्म्युला मिळतो तो मिळतो पीई किंवा पी बार क्रॉस ई बार मिळतो. डेरिवेशन आपण आता करत बसायची गरज नाहीये, डायरेक्टली फॉर्म्युला लिहूयात, पी बार क्रॉस ई बार. हा झाला वेक्टर फॉर्म. आणि स्केलर मध्ये पाहिजे असेल तर टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्टचा मॅग्निट्यूड. तो काय असतो, मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू साइन ऑफ अँगल बिटवीन देम. सर हा थीटा कुठला आहे, तर अँगल बिटवीन डायपोल मोमेंट अँड इलेक्ट्रिक फील्ड पी बार आणि ई बार आहे. अँगल बिटवीन डायपोल मोमेंट अँड इलेक्ट्रिक फील्ड पी बार आणि ई बार मधला अँगल जो असतो तो थीटा आहे. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ टॉर्क. अप टू दिस पॉइंट रिप्लाय मी इन चॅट बॉक्स क्लियर अँड रिटन CW so that we can move on to the next page. Put without wasting time chapter revise करूया, to the point discussion करूयात. बोला. Clear and written. Good. Done. लिहून झालंय का, सगळ्या व्हॅल्यूज दिल्या जातील तुम्हाला. पी दिला जाईल, ई दिला जाईल, थिटा दिला जाईल, टॉर्क विचारतील. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क डन. नाही, नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन दी युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. टॉर्क ऍक्टिंग मधून डायपोल काढला. आता पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ दी डायपोल इन दी युनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तीच डायग्राम असेल. ॲट अ गिवन पोझिशन थीटा, what is the potential energy of the dipole? Write down potential energy of dipole at given position theta, angular position. Okay, given position theta ला point number काय, 41. point number 41, potential energy of the dipole at given position theta. Okay, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरे ते सगळं आहेच. ओके, हवं तर लिहा. डायपोल प्लेस्ड इन युनिफॉर्म एक्सटर्नल, शॉर्ट मध्ये लिहा, इलेक्ट्रिक फील्ड, युनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. त्या सगळ्या सिच्युएशन आहेतच. त्या पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला असतो. इकडे बाळांनो टॉर्क काढताना काय आहे, क्रॉस प्रॉडक्ट आहे. पोटेन्शियल एनर्जी काढताना डॉट प्रॉडक्ट आहे, पी बार डॉट ई बार. आणि आणखीन एक चेंज आहे. काय चेंज आहे, साइन चेंज आहे. सो मायनस. सो काय करायचं, मायनस ॲज इट इज. डॉट प्रोडक्ट कसा करतात, मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर. हे ई बार आहे, पी बार डॉट ई बार. तिकडे पी बार क्रॉस ई बार होतं. टॉर्क काढताना कसं आहे, पी बार क्रॉस ई बार आहे. आणि पोटेन्शियल एनर्जी काढताना काय, पी बार डॉट ई बार आहे. क्रॉस प्रोडक्टचा डॉट प्रोडक्ट आहे आणि प्लसचं मायनस आहे. ओके, पीई कॉस थीटा, पीई कॉस थीटा. मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज पी, मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इज ई इंटू कॉस ऑफ अँगल बिटवीन देम. व्हॉट इज थीटा, थीटा इज angle between p bar and e bar, minus sign as it is. This is the potential energy. Okay, this is the potential energy of dipole placed in uniform external electric field. Okay, मग वर्क डन पण विचारू शकतात. एका पोझिशन पासून दुसऱ्या पोझिशनला तुम्हाला डायपोल रोटेट करायचा आहे. इनिशियल अँगल 30 आहे, फायनल अँगल 60 आहे. डायपोल रोटेट केला, किती वर्क केलं
ओके, एक्सटर्नल किती वर्क झालं, राईट डाऊन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किंवा एक्सटर्नल टॉर्क, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स म्हणा किंवा एक्सटर्नल टॉर्क इन रोटेटिंग द डायपोल, इन रोटेटिंग द डायपोल. इनिशियल पोझिशन दिली जाईल, फायनल पोझिशन दिली जाईल. इन रोटेटिंग द डायपोल. ओके, म्हणजे एक्सटर्नल फोर्सनं केलेलं किंवा एक्सटर्नल टॉर्कनं केलेलं वर्क डन विचारलं तर त्याला ऑलवेज लिहायचं असतं चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे फायनल पोटेन्शियल एनर्जी मायनस इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला असतो मायनस पीई कॉस थिटा. सो मायनस पीई कॉस थिटा फायनल पोटेन्शियल एनर्जी मायनस, बरं फायनली थिटा किती आहे, थिटा 2 आहे, मायनस इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी. परत पोटेन्शियल एनर्जीच्या मध्ये ऑलरेडी एक मायनस साइन आहे, पोटेन्शियल एनर्जीसाठी ऑलरेडी एक मायनस साइन आहे. ओके, सो फायनल पोटेन्शियल एनर्जी मायनस पीई कॉस थिटा 2, हे मायनस साइन ॲज इट इज. इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी मायनस पीई कॉस थिटा 1, इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी मायनस पीई कॉस थिटा 1, इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी मायनस पीई कॉस थिटा 1. ओके, सो असा त्याचा फॉर्म्युला तयार होणार आहे. मायनस पीई कॉमन घ्या आणि सरळ लिहून टाका ब्रॅकेटमध्ये cos theta 2 minus cos theta 1. This is the work done by the external torque in rotating the dipole. आणि हेच जर W इंटरनल विचारलं असतं, W इंटरनलला चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी नाही म्हणायचं, निगेटिव्ह ऑफ चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी म्हणायचं. म्हणजे काय होईल, हे आन्सर बरोबर साइन मध्ये रिव्हर्स होईल. फक्त तिथं काय येईल, प्लस पीई कॉस ऑफ थिटा 2 मायनस थिटा 1, कॉस ऑफ थिटा 2 मायनस कॉस ऑफ थिटा 1. फक्त हे निगेटिव्हचं काय होईल, पॉझिटिव्ह येईल. हे लक्षात घ्या. इथं कुठेही आपण कायनेटिक एनर्जी मध्ये काही चेंज करत नाही, त्यामुळे जे काय एक्सटर्नल वर्क झाले ते सगळं चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होतं. चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी काढणं फार सोपं आहे, फायनल मायनस इनिशियल, आणि कुठल्याही पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला ऑलरेडी दिला आहे. रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स, क्लिअर अँड रिटन CW. फास्ट डायपोल रोटेट करायचा असेल तर वर्क डन काढायचा. त्यांनी काही नाही विचारलं की पटकन W एक्सटर्नल कॅल्क्युलेट करायचा आणि आन्सर सांगायचा, फायनल पीई मायनस इनिशियल पीई करून. एव्हरीवन रिप्लाय फास्ट, क्लिअर अँड रिटन. होत आलाय पॉइंट. झाला. नेक्स्ट लिहा, angular SHM of dipole placed in uniform external electric field. angular SHM जशी linear SHM असते तशी angular SHM, angular SHM of electric dipole किंवा नुसतं डायपोल म्हटलं तरी चालेल, इलेक्ट्रिक डायपोल placed in external uniform इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये जर डायपोल ठेवला तर ती इलेक्ट्रिक फील्ड काय करत असते, ऑलवेज या डायपोलला इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन करायचा प्रयत्न करत असते. हा डायपोल आता अलाइन नाही आहे, ऍट अन अँगल थीटा आहे. ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज या थीटाला 0 करायचा प्रयत्न करते. मग हा डायपोल असा वरती गेलेला असू दे, क्लॉकवाईज जाऊ दे किंवा अँटी क्लॉकवाईज फिरू दे, ती इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज त्या डायपोलला काय करायचा प्रयत्न करते, अलाइन करायचा प्रयत्न करते इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. सो हा जो काय एरो आहे, म्हणजे जो काय डायपोल आहे, तो ऑसिलेट होऊ शकतो, अप डाऊन अप डाऊन अप डाऊन, किंवा असा अँग्युलर मध्ये ऑसिलेशन तो करू शकतो, तो असे अँग्युलर ऑसिलेशन करू शकतो. ओके, अँड फॉर स्मॉल व्हॅल्यू ऑफ अँगल थीटा, याला तुम्हाला अप्रॉक्सिमेटली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन पण म्हणता येते, पण बट फॉर स्मॉल अँगल थीटा. सो रिस्टोरिंग टॉर्क जो अप्लाय केला जातो कुणाकडनं, रिस्टोरिंग टॉर्क जो अप्लाय केला जातो तो अप्लाय केला जातो इलेक्ट्रिक फील्ड कडनं. ओके, तो आपण लिहू शकतो पीई साइन थीटा. ओके,
आणि आता कन्सिडरिंग डायरेक्शन्स किंवा पहिल्यांदा म्हणूया फॉर स्मॉल अँगल थीटा, साइन थीटाची व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू टॅन थीटाची व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा शिकवली आहे. ओके, आणि कॉस थीटाची व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेटली 1 असते. पर स्मॉल अँगल थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिहितात लोक. आणि रिस्टोरिंग टॉर्कला आपण पीई साइन थीटाच्या ऐवजी पीई थीटा असे लिहितो. ओके, मग आता समजा डायपोल अँटी क्लॉकवाईज रोटेट झाला असेल तर टॉर्क म्हणतो क्लॉकवाईज रोटेट हो, आणि डायपोल समजा क्लॉकवाईज रोटेट झाला असेल तर टॉर्क म्हणतो त्याला अँटी क्लॉकवाईज रोटेट हो. ओके, म्हणजे अँगल वरती असेल तर तो अँगल 0 करायचा प्रयत्न केला जाईल, अँगल खाली जरी असेल तरी तो अँगल 0 करायचा प्रयत्न केला जाईल बाय द टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. म्हणजे हा टॉर्क ऑलवेज काय करतो, अँगलला अपोज करतो, त्याला तो अँगल 0 पाहिजेला आहे. म्हणून कन्सिडरिंग डायरेक्शन्स जर विचार केला तर तुम्ही म्हणू शकता रिस्टोरिंग टॉर्क इज ट्राइंग टू मेक दिस डिस्प्लेसमेंट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट 0. जसं स्प्रिंग लिनियर डिस्प्लेसमेंटला स्प्रिंगला काय पाहिजे, लिनियर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 पाहिजे, तो ब्लॉक त्याला ऑलवेज मीन पोझिशनला पाहिजे. तसं या टॉर्कला तो अँगल कायमच 0 पाहिजे. जसं त्या स्प्रिंगला ती डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑलवेज 0 पाहिजे, त्यासाठी ती प्रयत्न करत असते. म्हणून इथं आपण मायनस साईन स्वतःहून मुद्दाम स्वतः या सेन्सनं डायरेक्शनचा सेन्स इंड्यूस करून हे मायनस साईन द्यायचं. ओके, आणि रिस्टोरिंग टॉर्क काय शिकवलेलं असतं तुम्हाला, जसं एफ इज इक्वल टू मायनस के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मायनस के एक्स, तसं रिस्टोरिंग टॉर्क शिकवलाय तुम्हाला मायनस सी थीटा. आणि मग हा काय करायचा, थीटाला थीटा कॅन्सल करायचा, मायनसला मायनस कॅन्सल करायचं, आणि हा ट्विस्ट कॉन्स्टंट जो काय आहे सी तो येतो तुमचा पीई. हा जो काय ट्विस्ट कॉन्स्टंट आहे तो येतो तुमचा पीई. ओके, आणि आता जसं लिनियर ऑसिलेशनची केस होती, मला इथपर्यंत सांगा क्लिअर अँड रिटर्न, म्हणजे नेक्स्ट पेजला जाईन मी. बरोबर पटकन. राईट डाऊन अप टू दिस. ट्विस्ट कॉन्स्टंट आहे तुमचं, जसं फोर्स कॉन्स्टंट असतो एफ इज इक्वल टू के एक्स वाला, तसं टाव इज इक्वल टू सी थीटा वाला. पटकन जरा रिप्लाय करा. जागे आहात ना? येस. ओके, कंटाळा नाही करायचा, कंटाळा नाही करायचा. होत आलाय चॅप्टर, एक 2-3 पॉईंट्स आहेत अजून, होत आलाय. येस, गुड. चलो नेक्स्ट. जर लिनियर ऑसिलेशन्स असते, फॉर लिनियर ऑसिलेशन काय केलं असतं, टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन काय लिहिलं असतं, 2 पाय इंटू रूट ऑफ मास ऑफ द सिस्टीम अपॉन के ऑफ द सिस्टीम. हा के काय, फोर्स कॉन्स्टंट एफ इज इक्वल टू के एक्स वाला. तसं अँग्युलर साठी काय शिकवले, तसं अँग्युलर साठी सर टी इज इक्वल टू 2 पाय इंटू रूट ऑफ आय अपॉन सी शिकवलंय. 2 पाय इंटू रूट ऑफ आय अपॉन सी शिकवलंय. मास ऑफ द सिस्टीम तसं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टीम हा डायरेक्टली दिला जातो फॉर गिवन डायपोल, हा तुम्हाला डायरेक्टली दिला जाईल. ओके, किंवा काय करतील फार फार तर पहिल्या पॉईंट चार्जचं मास देतील, दुसऱ्या पॉईंट चार्जचं मास देतील. इथं आहे समजा तुमचा मायनस क्यू, इथं आहे समजा तुमचा प्लस क्यू, आणि हा आहे तुमचा डायपोल. हा डायपोल कसा रोटेट होणार आहे, वरती खाली असा तो रोटेट होणार आहे. बरोबर, म्हणजे इथे एक पॉईंट मास आहे, इथे एक पॉईंट मास आहे, दोघांचे मासेस जनरली इक्वल दिले जातील. ओके, या पॉईंट मासचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस, आणि या पॉईंट मासचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम ऍक्सिस. ऍक्सिस आता कमिंग आउट ऑफ द प्लेन आहे, हा जो काय ऍक्सिस आहे तो आता कमिंग आउट ऑफ द प्लेन आहे. हे डिस्टन्स तुम्हाला एकतर डायरेक्टली दिलं जाईल, आणि समजा नाही दिलं तर ऍटलीस्ट लेंथ ऑफ द डायपोल तरी दिली जाईल, त्याला हाफ करून हे डिस्टन्सेस कॅल्क्युलेट करा. सो ह्या सिस्टीमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो असतो तो पॉईंट मासचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस एम आर स्क्वेअरच्या लॉजिकनं एम इंटू एल स्क्वेअर, प्लस या पॉईंट मासच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या लॉजिकनं एम आर स्क्वेअरच्या लॉजिकनं एम इंटू एल स्क्वेअर, असा तो 2mn स्क्वेअर असतो. कारण हे डायपोल हा जो काय आहे हा काय बार नाही आहे, हा काय तुम्हाला रेक्टँग्युलर बार नाही दिला, ते तुम्हाला पॉईंट मासेस दिलेत. जेव्हा मॅग्नेट असतं तेव्हा तो रेक्टँग्युलर बार असतो, पण आता डायपोल आहे, इलेक्ट्रिकल डायपोल आहे, त्यामुळे हे पॉईंट मासेस आहेत. आणि जनरली ही जी काय रॉड दोघांना कनेक्ट करणारी असते ती वेटलेस असते किंवा
मासलेस असते, त्यामुळे त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेपरेटली विचार करायची गरज नाही. हा समजा तो रॉड पण जर दिला आणि त्या रॉडचं मास जर कॅपिटल एम दिलं तर रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ही रॉड पण अशी अपडाऊन करणार ना, ऑसिलेट करणार. त्या रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस तो किती असतो? रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ml²/12. त्या केसमध्ये रॉडची लेंथ तुम्हाला स्मॉल एल घेऊन नाही चालणार, त्यावेळी त्या केसमध्ये तुम्हाला रॉडची लेंथ कॅपिटल एल घ्यावी लागेल. कॅपिटल एम l²/12 ml²/12 फॉर्म्युला असतो बरोबर सेंटर मधून. त्यावेळी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण त्या केसमध्ये ऍड करावा लागेल. पण जनरली तो काय रॉड वेटलेस वगैरे दिलेला असल्यामुळं हा तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² + ml² एवढंच करावं लागेल. सो 2π × √I/c, 2π × √I/c काय काढलंय सिस्टीमचा आपण, ट्विस्ट कॉन्स्टंट काय काढलाय आपण, पीई काढलाय. सो हा पीई ॲज इट इज इथे लिहा, हा पीई ॲज इट इज इथे लिहा. ओके, चेक करा समजलं का, रिप्लाय मी चॅट बॉक्स झालं. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 44. पॉइंट नंबर 44, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय तो काढता येईल तुम्हाला गरजेनुसार आणि सी च्या ऐवजी पी. सो 2π × √I/p. नेक्स्ट फॉर्म्युला इज इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर. ओके, पॉइंट नंबर 43, 44. पॉइंट नंबर 44, इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट अ पॉइंट लिहा, ॲट अ पॉइंट just outside the charge conductor, just outside the charge conductor of any shape. पॉइंट कुठे आहे? जस्ट आउटसाइड, अंडरलाइन करा. चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ऑफ एनी शेप. सो चार्ज कंडक्टर घ्या ऑफ एनी शेप, पट लिहा. समजा या पॉइंटला इलेक्ट्रिक फील्ड पाहिजे, हा पॉइंट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर आहे. मग काय करा, तिथं सरफेस, जिथं ज्या पॉइंटला तुम्हाला इलेक्ट्रिक फील्ड पाहिजे त्याचा शेजारचा जो काही सरफेस आहे त्या पॉइंटला चेक करा, चार्ज पर युनिट एरियाची व्हॅल्यू काय आहे. त्याला म्हणतात लोकल म्हणजे त्या ठिकाणची लोकल सरफेस चार्ज डेन्सिटी. त्या ठिकाणी सरफेस चार्ज डेन्सिटी किती आहे बघा, कारण ती काय युनिफॉर्म असलीच पाहिजे असं काही नाही. कारण जर तुमच्याकडं शार्प एज असेल, समजा काही सरफेस फ्लॅट आहे, काही सरफेस असा शार्प एज आहे, जिथं शार्प एजेस आहे तिथं चार्ज डेन्सिटी फार जास्त असते. शार्प एजेस जिथं आहेत, शार्पनेस जिथं जास्त आहे तिथं चार्ज डेन्सिटी फार जास्त असते, आणि जिथं शार्पनेस नाही आहे तिथं चार्जेस लांब असतात, चार्ज डेन्सिटी कमी असते. त्यामुळे चार्ज डेन्सिटी काही युनिफॉर्म असायचं कारण नाही, कारण शेप रॅन्डम आहे. शेप काय स्मूथ शेप नाही आहे, रॅन्डम शेप आहे. सो लोकल सरफेस चार्ज डेन्सिटी त्याला म्हणायचं सिग्मा. आणि त्या ठिकाणी असणारी इलेक्ट्रिक फील्ड ती तर तुम्हाला माहिती की सरफेसला ती ऑलवेज जस्ट आउटसाइड आहे पॉइंट, त्यामुळे ती सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार. ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर. आणि त्याची व्हॅल्यू जी असते ती असते σ/ε0, दॅट्स इट. σ/ε0, दॅट्स इट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 45. लिहून घ्या पट नोट करा, आपोआप पॉइंट तो रिवाइज होऊन जातो. ती केस आठवते, एकदा हाताकडनं गेलेलं जास्त चांगलं असतं. नंबर 45, मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरिया ऍक्टिंग ऑन द चार्ज कंडक्टर. राईट डाऊन, मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरिया, मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरिया. आपण फोर्स पर युनिट एरिया काढवले, फोर्स नाही, न्यूटन नाही, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, फोर्स पर युनिट एरिया. मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरिया, also called as electrostatic pressure, also called as electrostatic pressure, okay, on charged conductor, okay. जर तुमच्याकडे एक चार्ज कंडक्टर असेल ऑफ एनी शेप,
तर या चार्ज कंडक्टरचे जे काही चार्जेस आहेत, मग ते पॉझिटिव्ह चार्जेस असू देत नाही तर निगेटिव्ह चार्जेस असू देत, हे चार्जेस ऑलवेज एकमेकांना काय करतायत, रिपेल करतायत. त्यामुळे हे चार्जेस एकमेकांपासून लांब जायचा प्रयत्न करतायत. लांब जायचा प्रयत्न करताना हे चार्जेस सरफेसला एक्सपांड करायचा प्रयत्न करतायत. म्हणजे या ऑब्जेक्ट वरती एक एक्सपान्सिव्ह फोर्स येतोय. या ऑब्जेक्ट वरती काय होतोय, एक एक्सपान्सिव्ह फोर्स येतोय. कारण चार्जेस ना एकमेकांपासून लांब जायचं आहे, म्हणजे चार्जेस एकमेकांना रिपेल करायला लागलेत. पण चार्जेस सरफेस सोडून तर काय बाहेर जात नाहीत. मग ते काय करतात, सरफेस एरिया इन्क्रीज करायचा प्रयत्न करतात. मग सरफेस एरिया इन्क्रीज करायसाठी या ऑब्जेक्ट वरती एक एक्सपान्सिव्ह फोर्स लागतो. आणि तो जो काय फोर्स आहे पर युनिट एरिया, त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेशर. त्याला काय म्हणायचं, इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेशर. मग हा चार्ज पॉझिटिव्ह असला काय, निगेटिव्ह असला काय, पॉझिटिव्ह पण स्वतःला रिपेलच करतात, एकमेकांना रिपेलच करतात. निगेटिव्ह पण एकमेकांना रिपेलच करतात. त्यामुळं ऑब्जेक्ट हा ऑलवेजच एक्सपांड होतो. ते पण डायग्राम ड्रॉ करून ठेवा. नाहीतर पॉझिटिव्हला एक्सपांड आणि निगेटिव्हला कॉन्ट्रॅक्ट असं कराल नाही. दोन्ही वेळा सरफेस एक्सपांडच व्हायचा प्रयत्न करतो. एक्सपान्सिव्हच फोर्स आहे तो. आणि फोर्स कसा काढा, बरोबर सरफेसला त्या त्या ठिकाणी परपेंडिक्युलर काढा. असा तो फोर्स येतो प्रत्येक ठिकाणी. आपल्याला फोर्स पर युनिट एरिया पाहिजे आहे, फोर्स नको आहे. आपल्याला प्रेशर पाहिजे आहे. फोर्स पर युनिट एरिया पाहिजे आहे. तो जो फॉर्म्युला आहे त्या त्या ठिकाणी फोर्स पर युनिट एरिया, प्रत्येक पॉइंटला जो काय फोर्स पर युनिट एरियाचा फॉर्म्युला आहे एफ, तो आपण कसा काढतो, त्या ठिकाणी ऍक्ट होणारा फोर्स ऍक्टिंग ऍट गिवन पॉइंट डिवाइड बाय एरिया ऍट गिवन पॉइंट. गिवन पॉइंटचा एरिया डीएस, गिवन पॉइंटचा एरिया डीएस. आणि तो जो फॉर्म्युला येतो तो येतो 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेअर. तो फॉर्म्युला जो येतो तो 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेअर. ओके, व्हॉट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड काय आहे, ई काय आहे, ई जस्ट आउटसाइड वाली फील्ड आहे. आणि जस्ट आउटसाइड वाली फील्ड काय शिकवली आहे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 शिकवली आहे. सो ऍज पर द नीड तुम्ही काय करू शकता, ई ला रिप्लेस करू शकता किंवा एप्सिलॉन 0 ला रिप्लेस करू शकता. याचं युनिट न्यूटन पर कुलॉम स्क्वेअर असं येणार, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर असं येणार. फोर्स पर युनिट एरिया. ओके, विसरू नका, फोर्स पर युनिट एरिया. तुम्ही इलेक्ट्रिक फील्डला रिप्लेस केलं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 चालेल. ओके, इलेक्ट्रिक फील्डला रिप्लेस केलं तर. आणि इप्सिलॉन 0 नको असेल तर इप्सिलॉन 0 ला रिप्लेस करा. इप्सिलॉन 0 ला कसं रिप्लेस कराल, सिग्मा अपॉन ई. ऍज पर द नीड बाकीचे फॉर्म्युले डिराईव्ह करा. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेशर ऍक्टिंग ऑन द चार्ज कंडक्टर. कुठलाही चार्ज कंडक्टर एक्सपांड व्हायचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यावरती एक्सपान्सिव्ह प्रेशर किती असतं, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वेअर. ईची व्हॅल्यू तुम्हाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ने रिप्लेस करता येईल किंवा एप्सिलॉन 0 ची व्हॅल्यू सिग्मा अपॉन ई ने रिप्लेस करता येईल. वेअर सिग्मा इज अ लोकल, त्या लोकल म्हणजे त्या पॉइंटला असणारी लोकल सरफेस चार्ज डेन्सिटी, लोकल चार्ज पर युनिट एरियाची व्हॅल्यू. ओके, फाईन. नेक्स्ट, इथपर्यंत पटकन जर रिप्लाय करा, क्लिअर अँड रिटर्न. फक्त 2 पॉईंट राहिले शेवटचे, कंटाळा करू नका, कंप्लीट करून टाकूया. म्हणजे उद्या नेक्स्ट पॉईंट करता येईल, नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट चॅप्टर करता येईल. पटकन जरा रिप्लाय करा, क्लिअर अँड रिटर्न. ओके, गुड. चलो नेक्स्ट लिहा, एनर्जी डेन्सिटी ऑफ अ मीडियम. कितवा पॉइंट होता, 46 आहे आता ना. एनर्जी डेन्सिटी ऑफ मीडियम, एनर्जी डेन्सिटी ऑफ मीडियम. आता तो कंडक्टरवाला पॉइंट विसरून जा. कुठल्याही मीडियम मध्ये जिथं जिथं इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, जिथं जिथं इलेक्ट्रिक फील्ड आहे त्या त्या पॉइंटला थोडीशी एनर्जी स्टोअर झालेली असते. सर पॉइंटला कशी एनर्जी स्टोअर होईल, पॉइंटला छोटासा व्हॉल्यूम डीव्ही ऍझ्युम करायचा. पॉइंटला छोटासा व्हॉल्यूम डीव्ही ऍझ्युम करायचा. त्या डीव्ही एवढ्या व्हॉल्यूम मध्ये छोटीशी एनर्जी स्टोअर झालेली असते आणि त्याची आपल्याला डेन्सिटी पाहिजे आहे. म्हणजे एनर्जी डेन्सिटी पाहिजे आहे, याचा अर्थ तुम्हाला एनर्जी डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम हा फॉर्म्युला पाहिजे आहे. आता काही लोक एनर्जीला ई म्हणतात, काही लोक एनर्जीला यू म्हणतात. आपण काय करूयात, एनर्जी अपॉन व्हॉल्यूम असे लिहूयात आणि त्याचा फॉर्म्युला पण तोच आहे. गिवन पॉइंटला छोटासा व्हॉल्यूम डीव्ही अज्युम करा, गिवन पॉइंटला इलेक्ट्रिक फील्ड कॅपिटल ई म्हणा आणि एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूमला 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेअर असा फॉर्म्युला लिहा. याचं युनिट बाळांनो जूल पर कुलोम असे लिहा. सॉरी माय मिस्टेक, जूल पर मीटर क्यूब असे लिहा. एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम जूल पर मीटर क्यूब. तुम्ही म्हणाल सर 1/2
मिस्टेक केली मी, माय मिस्टेक. 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेअर, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेअर. प्रेशरवाला फॉर्म्युला जो आहे तोच आहे, प्रेशरवाला जो फॉर्म्युला तोच आहे, पण या कंडक्टरचा असंच काही संबंध नाही. मीडियम मध्ये कुठल्याही पॉईंटला बघू शकताय, जस्ट आउटसाइड वगैरे बघायचं असं काही नाही. कुठल्याही पॉईंटला जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड आहे 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ती इलेक्ट्रिक फील्डचा स्क्वेअर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेअर तुम्हाला काय देते, त्या पॉईंटला असणारी एनर्जी डेन्सिटी देते. म्हणजे एनर्जी स्टोर्ड ऍट दॅट पॉईंट. पॉईंटला एनर्जी कशी स्टोअर होईल, पॉईंटला छोटासा पॉईंट व्हॉल्यूम डीव्ही कन्सिडर करा, ती व्हॅल्यू त्या डीव्ही एवढ्या व्हॉल्यूम मध्ये स्टोअर झालेली असते. ओके, सो हा फॉर्म्युला विसरू नका. नेक्स्ट इज पॉईंट नंबर 47. इथल्या इलेक्ट्रिक फील्डला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 वगैरे काही रिप्लेस करता येत नाही, लक्षात घ्या. कारण ही काय इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर असं म्हटलंय काय नाही, ऍट एनी पॉईंट आहे. त्यामुळे याला काय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 असली रिप्लेसमेंट करू नका. याचं युनिट जूल पर मीटर क्यूब लिहा, या फॉर्म्युल्याचं 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेअर. आणि इथल्या 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेअर या फॉर्म्युल्याचं युनिट फोर्स पर युनिट एरिया ते न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर लिहा. ओके, दोन्ही फॉर्म्युले सेम आहे, दोन्ही युनिट अल्टिमेटली सेम असतील, फंडामेंटली ते सेम असतील, पण लिहिताना हे फोर्स पर युनिट एरिया असल्यामुळे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर लिहा. आणि तिकडे काय लिहा, जूल पर मीटर क्यूब, कारण एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम आहे, पण फॉर्म्युले दोन्ही सेमच आहे. लास्ट पॉइंट आहे शेअरिंग ऑफ चार्जेस. राईट डाऊन, शेअरिंग ऑफ चार्जेस between spherical conductors. आता कंडक्टर आहे म्हणजे चार्ज कुठे येणार, शेल सरफेस वरती येणार, स्फेरिकल कंडक्टर्स. ओके, आता डायरेक्टली इथं काढतो ते. इनिशियल सिस्टीम, फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर. पहिल्या कंडक्टरची रेडियस r1, पहिल्या कंडक्टरची रेडियस r1, दुसऱ्या कंडक्टरची रेडियस r2. मी कपॅसिटी ऑफ स्फिअर म्हणतोय, त्याचा फॉर्म्युला असतोय 4π इप्सिलॉन 0 r. पहिल्या कपॅसिटरसाठी C1 4π इप्सिलॉन 0 r1, दुसऱ्या कपॅसिटरसाठी C2 4π इप्सिलॉन 0 r2. मी स्फेरिकल कपॅसिटर नाही म्हटलं, मी स्फेरिकल कंडक्टर म्हटलंय. स्फेरिकल कंडक्टरची कपॅसिटी ही असते 4π इप्सिलॉन 0 r1. आणि जर स्फेरिकल कपॅसिटर दिला असता, ड्रॉ करू नका, पण समजा स्फेरिकल कपॅसिटर दिला असता, इनर प्लेट, आउटर प्लेट किंवा इनर स्पियर, आउटर स्पियर, इन दॅट केस काय केलं असतं, इनर स्पियरची रेडियस स्मॉल ए, आउटर स्पियरची रेडियस स्मॉल बी, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट के. ओके, मग इप्सिलॉनच्या ऐवजी इप्सिलॉन 0च्या ऐवजी इप्सिलॉन वगैरे वापरावं लागेल. त्या केसमध्ये फॉर्म्युला जो येतो कपॅसिटीचा तो असा येतो 4π इप्सिलॉन r नाही येणार. आता एच्या लँग्वेजमध्ये आणि बीच्या लँग्वेजमध्ये फॉर्म्युला आहे तो आहे 1 अपॉन स्मॉलर रेडियस मायनस 1 अपॉन बिगर रेडियस, 1 अपॉन r1 मायनस 1 अपॉन r2 किंवा 1 अपॉन ए मायनस 1 अपॉन बी. हा स्फेरिकल कपॅसिटरचा फॉर्म्युला आहे, तो वेगळा आहे. आणि हा स्फेरिकल कंडक्टरचा फॉर्म्युला आहे 4π एप्सिलॉन 0 r1. ओके, बर. पहिल्यावरचा इनिशियल चार्ज जो आहे तो Q1 म्हणूया, दुसऱ्यावरचा इनिशियल चार्ज जो आहे Q2 म्हणूया. आता काय करूया, हे दोन्ही कंडक्टर्स एकमेकांना जॉईन करूया. दोन्ही कंडक्टर्स एकमेकांना जॉईन केल्यानंतर चार्जचं रिडिस्ट्रीब्युशन होणार. आधी पहिल्या कंडक्टरचं पोटेन्शियल ऑन दी सरफेस V1 होतं, आधी दुसऱ्या कंडक्टरचं पोटेन्शियल ऑन द सरफेस V2 होतं, पण आता दोन्ही सरफेसेस मेटॅलिक वायरनं जॉईन केलेत, सो दोन्ही सरफेसचे पोटेन्शियल्स इक्वल होणार. मेटॅलिक वायर कनेक्ट केली तर काय होतं, चार्ज हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल फ्लो होतो. चार्ज तोपर्यंत फ्लो होतो जोपर्यंत पोटेन्शियल्स इक्वल होणार नाही. रेडियस r1 ॲज इट इज राहील, रेडियस r2 ॲज इट इज राहील. कपॅसिटीमध्ये बदल व्हायचं काय कारण नाही, कारण r1 r2 बदललेले नाही आहेत, पण चार्जेस मात्र बदलतील. फायनल चार्ज QA, फायनल चार्ज QB. Q1 Q2चं काय केलंय आपण, QA आणि QB केलंय. सो फायनल चार्ज जो काय आपल्याला काढायचा असतो तो फायनल चार्ज हा रेडियसला डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे, कारण किती चार्ज येणार हे कपॅसिटीला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतं. व्ही तर दोघांचं सेम आहे, लिहू नका. Q इज इक्वल टू CB माहित आहे आपल्याला, दोन्ही कंडक्टरचा व्ही तर सेम आहे, म्हणजे व्ही कॉन्स्टंट आहे, मग Q कशाला प्रपोर्शनल असणार, C ला प्रपोर्शनल असणार. ओके, म्हणजे पहिल्या कंडक्टरवरचा फायनल चार्ज हा पहिल्या कंडक्टरच्या कपॅसिटी फ्रॅक्शनला प्रपोर्शनल आहे. Q प्रपोर्शनल टू C आला, पहिल्या कंडक्टरवरचा चार्ज किती येणार, Q प्रपोर्शनल टू C म्हणजे कपॅसिटी फ्रॅक्शन, माझी कपॅसिटी अपॉन टोटल कपॅसिटी.
धिस फ्रॅक्शन ऑफ टोटल चार्ज किती आहे सिस्टीमवरचा Q1 प्लस Q2 आहे. किती आहे तो Q1 प्लस Q2 आहे. सिमिलरली सेकंड चार्ज वरती फायनल चार्ज किती येणार चार्ज ऑन दी कॅपॅसिटर इज प्रपोर्शनल टू कॅपॅसिटी. मग चार्ज कसा येणार कॅपॅसिटी फ्रॅक्शनला येणार कॅपॅसिटी फ्रॅक्शन ऑफ टोटल चार्ज. मग माझ्यावरचा टोटल चार्ज इज इक्वल टू माझी कॅपॅसिटी माय कॅपॅसिटी C2 डिवाइड बाय टोटल कॅपॅसिटी ऑफ द टोटल चार्ज. टोटल चार्ज किती आहे सिस्टीमचा Q1 प्लस Q2. आम्ही तुम्हाला Q1 आणि Q2 च्या व्हॅल्यूज देऊ C1 आणि C2 च्या व्हॅल्यूज देऊ तुम्ही QA आणि QB च्या व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत. आता हा जो काय फॉर्म्युला आहे याच्यामध्ये C बघा ना C प्रपोर्शनल टू R आहे ना किंवा C1 ला 4 पाय एप्सिलॉन 0 R1 आणि C2 ला 4 पाय एप्सिलॉन 0 R2 असं लिहिता येतं. त्यामुळे हेच फॉर्म्युले बाळांनो मॉडिफाय करून परत लिहा. QA इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 च्या ऐवजी 4 पाय एप्सिलॉन 0 R1 4 पाय एप्सिलॉन 0 R2 टाका 4 पाय एप्सिलॉन 0 R1 डिवाइड बाय 4 पाय एप्सिलॉन 0 R1 प्लस 4 पाय एप्सिलॉन 0 R2. ते सगळे 4 पाय एप्सिलॉन 0 4 पाय एप्सिलॉन 0 कॅन्सल होतात आणि कॅपॅसिटी प्रपोर्शनल टू रेडियस त्या लॉजिकनं C1 अपॉन C1 प्लस C2 च्या ऐवजी काय लिहायचं R1 अपॉन R1 प्लस R2. दिस फ्रॅक्शन ऑफ म्हणजे रेडियस फ्रॅक्शन माय रेडियस अपॉन ओव्हर ऑल रेडियस ऍडिशन ऑफ ऑल रेडियस याला म्हणायचं रेडियस फ्रॅक्शन ऑफ टोटल चार्ज किती आहे Q1 प्लस Q2. तसाच QB कॅल्क्युलेट करा. QB कसा येईल रेडियस फ्रॅक्शन R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऑफ टोटल चार्ज R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऑफ टोटल चार्ज किती आहे Q1 प्लस Q2 आहे. टोटल चार्ज किती आहे Q1 प्लस Q2 आहे. ओके सो अशा पद्धतीने काय करू शकता इन दिस वे यू कॅन कॅल्क्युलेट फायनल चार्ज ऑन दी सिस्टीम each capacitor each sphere फायनली किती असेल. दिस वॉज इनिशियल सिच्युएशन पटपट लास्ट पॉइंट आहे अँड दिस इज द फायनल सिच्युएशन. ओके जेव्हा वायर कनेक्ट केली की पोटेन्शियल इक्वल होणार आणि ते कॉमन पोटेन्शियल जे असतं आफ्टर कनेक्शन ते फायनल पोटेन्शियल पण लिहून घ्या. ओके Q इज इक्वल टू CV V इज इक्वल टू Q अपॉन C. ओव्हरऑल चार्ज ऑन द सिस्टीम Q1 प्लस Q2 and overall capacity of the system Q upon C ना overall capacity C1 plus C2 इथपर्यंत कळालं. आणि फायनल एक पॉइंट असतो चार्ज डेन्सिटीचा पॉइंट असतो तो पण लिहून घ्या. हे लिहून झालं असेल QA आणि QB वालं. फायनली ज्या काही चार्ज डेन्सिटीज येतात त्याला आपण सिग्मा A आणि सिग्मा B असं म्हणूया. सिंपल आहे. सिग्मा A मी डायरेक्टली रेशो काढणार आहे सिग्मा A अपॉन सिग्मा B चा रेशो काढणार आहे. चार्ज पर युनिट एरिया म्हणजे QA अपॉन 4 पाय एरिया पहिल्या प्लेटचा एरिया काय असेल 4 पाय R1 स्क्वेअर. ओके आणि सिग्मा B चार्ज पर युनिट एरिया ऑफ सेकंड प्लेट किंवा सेकंड स्पियर चार्ज ऑन द सेकंड स्पियर डिवाइड बाय 4 पाय सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्पियर. सो याचा आन्सर कसं होते बघा की 4 पायला 4 पाय कॅन्सल होतोय QA अपॉन QB ॲज इट इज आणि हा R1 स्क्वेअर डिनॉमिनेटरला आणि हा R2 स्क्वेअर न्यूमरेटरला त्यामुळे ते R2 अपॉन R1 ब्रॅकेट स्क्वेअर असं होतंय. ओके तुमच्या लक्षात आलं असेल चार्ज इज प्रपोर्शनल टू रेडियस सो QA अपॉन QB रेशो घेतला तर हे R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2 कॅन्सल होते. सो QA अपॉन QB रेशो हा R1 अपॉन R2 असतो. सो QA अपॉन QB रेशो हा डायरेक्टली R1 अपॉन R2 असतो. पण सिग्मा A अपॉन सिग्मा B रेशो हा QA अपॉन QB इंटू R2 अपॉन R1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो QA अपॉन QB रेशो काय आहे QA अपॉन QB रेशो आहे R1 अपॉन R2 आणि R2 अपॉन R1 ब्रॅकेट स्क्वेअर ॲज इट इज. त्यामुळे ते रेसिप्रोकल तयार होतं. या R1 ला R1 स्क्वेअर कॅन्सल खाली एक R1 रिमेनिंग राहिला आणि R2 स्क्वेअर अपॉन R2 राहिला. सो QA अपॉन QB R1 अपॉन R2 असतं पण सिग्मा A अपॉन सिग्मा B हे R2 अपॉन R1 असतं रेसिप्रोकल आहे. A अपॉन B 1 अपॉन 2 पण इथं A अपॉन B ला 2 अपॉन 1 आहे. चार्ज डेन्सिटीचा विचार केला तर शेअरिंग ऑफ चार्जेस मध्ये एवढ्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला लक्षात राहिल्या पाहिजे. ओके चेक करा इथपर्यंत क्लिअर अँड रिटन पटकन बोला. इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मधले सगळे पॉईंट आपण परत एकदा डिस्कस केलेले आहेत. पटकन एव्हरीवन मीटिंग लिव्ह करायच्या आधी पटकन रिप्लाय करा.
क्लिअर अँड रिटर्न. ओके. एक्सपेक्टिंग रिप्लायज. अजून 10 मिनिटं आहेत पण आपण आताच लगेच थांबतोय. ओके. उद्याच्या लेक्चरला कुठला धडा रिवाइज करायचा ते मी संध्याकाळी तुम्हाला मेसेजमधून सांगेन. ओके. बट इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स इज नाउ completely revised. Okay. So chalo, bye bye everyone. Let me end this lecture at this point. Remaining things and the remaining chapter we'll see in the next lecture. Okay. Tomorrow's lecture. Okay. Chalo, bye bye everyone. Have a very nice day and good day to all of you. Okay. Chalo, bye.